psychosocial disturbances related ઓરિએન્ટેશન માટે વેબિનાર્સ આયોજન જીસેક્સ અમદાવાદ, ગુજરાત સ્ટેટ એઇડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટી અમદાવાદ, યુનિસેફ ગુજરાત ઓફિસ અને SIHFW વડોદરાના સંયુક્ત ઉપક્રમે શરૂ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં આજે સેકન્ડ સેશન છે, બીજો વેબિનાર સેશન છે. આજનું સેશન શરૂ કરતા પહેલા આપણી સાથે યુનિસેફ ગુજરાત ઓફિસના હેલ્થ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર નારાયણ ગાંવકર સર જોઈન થયા છે. તમામ કાઉન્સિલર્સ મિત્રોને આજના દિવસે ડોક્ટર ગાંવકર સર નું વક્તવ્ય સાંભળવા મળશે. તો વધુ સમય ન લેતા આજનો વેબિનાર શરૂ કરીએ. ડોક્ટર ગાંવકર સરને વિનંતી કરીશ કે આપણા કાઉન્સિલર મિત્રો આશરે 200 જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ જોડાઈ ગયા છે, તો એમને સાયકોસોશિયલ ઇશ્યુઝના જો આ વેબિનાર છે અને એમાં ચાઇલ્ડ હેલ્થ રિલેટેડ એમનું કન્ટ્રીબ્યુશન શું હોઈ શકે એમના લેવલે એના બાબતે ગાઈડ કરે સર. અને આ બધા જ કાઉન્સિલર સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, જિલ્લા હોસ્પિટલ અને સબ જિલ્લા હોસ્પિટલ પર પોતાની ફરજ બજાવે છે, તો આપનું ગાઈડન્સ આપવા વિનંતી. Thank you very much. Thank you very much, Lippy. I'm very happy to see all the councillors. First of all, I would like to thank SHW GSAX for giving me this opportunity. Special thanks to you, Dr. Saurabh, Dr. Suraj, to involve me in this session. मुझे लगता है the councillors have a very big role in supporting COVID response in Gujarat. So I have some ideas, and I also request all of you to come forward and share your views how we can collectively can improve our response to COVID. Can I have my presentation, please? As you know, UNICEF works mainly on issues of children and creating an environment which is conducive, which supports their growth and development. So I would like to share some issues, psychosocial issues of children during COVID pandemic. We have developed a module. It's in English, but I'll share with Lippy and all SIW faculty, which can be considered, and we can do also translation on how to support children in the COVID situation, and also how to protect them for violence and abuse and during this lockdown period. Next slide, please. Can I have the next slide? Okay. As all of you know, this is actually unprecedented times. Nobody expected the situation will become like this. So it is now global pandemic, and all healthcare workers, including you and managers in SHW, Commissionerate of Health, everybody is on the war foot, but health section is in the forefront of all this action. So whoever is in the forefront will also have some kind of pressure, at times depression, at times anxiety. So we need to see how to support these people who are in action. UNICEF is working together with other partners, WHO, UNDP, effectively. We also completed an assessment of all COVID hospitals last week. We had given a report to government of Gujarat and government of India. So we also came across some issues which is affecting the healthcare staff in Gujarat. So most of the presentation I'm going to share is based on what we perceived as the challenges in providing this regular service to people, but what are the issues which our healthcare staff, doctors, nurses, counselors are facing on day-to-day basis. Can you see the slides? I don't see slides on the screen. So I feel early detection, testing, containment, and tracing can immensely help in mitigating transmission. So state government is doing all of them, and we are doing with the private sector. So we can work together. We need more partnership, more collaboration during this testing time, and we can address not only the issues of the healthcare providers, but also community and children in general.
Next slide, please. Okay. So children, when बच्चों का बारे में हम बात करते हैं, basically at the time of COVID, it is important to reach out to parents and community, and we have to provide them with a comprehensive messaging around responsive parenting for children up to 6 years. These children are very vulnerable. They have a lot of anxiety, a lot of fear. So we need to create a positive environment for children and spend quality time, with children, both boys and girls. We need to give equal attention to both boys and girls. क्या मैं We, जो we, कर लो पड़े we need to ensure adequate care, preventive behavior, and support and learning environment is provided to all the children. And we need to, now children are in lockdown, so there are many children having online classes. We need to support them with those things also. So ensuring psychosocial well-being of children and parents during and after pandemic is very important. हम सबको सोचना पड़ेगा हम इसको कैसे करें. So we have some idea, but I want you to, आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी आइडिया आपके पास है आप शेयर कर लीजिए, एंड फाइनल मॉड्यूल में आपका आइडिया सजेशन भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Can I have the next slide, please? Yeah. Thank you. UNICEF actually works on a framework called Nurturing Care Framework. It is development is a result of interaction between the environment and the child. So nurturing care is characterized by a stable environment and the benefits are lifelong. बच्चों को क्या चाहिए आप सबको पता है. बच्चों को खाना चाहिए, they have to eat, and उनको play चाहिए, and they need love. But in the COVID situation, the second piece, play, उसको actually बाहर नहीं जा पा रहे, बच्चे खेल नहीं पा रहे. So we need to make some environment inside the home. Can we think of some indoor games? We need to engage them in drawing, coloring, singing, dancing, some activities so that they are not feeling bored at home. When we talk about development of the child requires good health. So anytime the child falls sick, we have to, if there's an emergency, we need to make sure we connect a doctor on phone and we fix up an appointment, and then they take the child if any time emergency support is required. Otherwise, for the activities which can be postponed, where treatment is not emergency, we can postpone those things. But I request you, all children, we need to support them with the food, some play, and take care of them well. उसको ज़्यादा पिटाई नहीं करना चाहिए. We should not shout at them. We should take care of them. Next slide, please. Next slide, please. Okay. अभी COVID situation में the first few lines which I mentioned, they are actually during the routine time, early childhood development. But during COVID time, हमको थोड़ा modification करना पड़ेगा. Children require appropriate and diverse nutrient rich food. सबने ICDS सब डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, टेक होम रेशन टू बी गिवन टू एवरीबॉडीज हाउसहोल्ड. तब आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा जहां जहां आपके पास अपॉर्चुनिटी है, keep an eye whether take home ration is being available to children in all the villages. We need appropriate maternal and child care for the ECD, early childhood development. हम एक्चुअली गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके देयर इज आल्सो गाइडलाइन नाउ, कंटिन्यूटी ऑफ एसेंशियल एमएनसीएच सर्विसेज. जो भी सर्विसेज इमरजेंसी है, डिलीवरी है, सी सेक्शन करना, सिजेरियन सेक्शन है, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है, न्यूबॉर्न केयर में एडमिशन है, ये सब इमरजेंसी है. ये आप वेट नहीं कर सकते हैं. किसी को अर्जेंट इमरजेंसी सर्जरी चाहिए, इसके लिए हमको प्लान करके वी हैव टू मेक श्योर दिस सर्विसेज आल्सो अवेलेबल when the emergency response is going on. Then we talked about safe, stable, nurturing environment and opportunity to learn and play. अभी स्कूल नहीं जा रहे, छुट्टी का टाइम है, बट बहुत सारे स्कूलों का मतलब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया, स्पेशल इन अर्बन एरिया. तो बच्चों को थोड़ा इंटरनेट कनेक्ट करके उसको सेशन लेने के लिए मदद करना पेरेंट्स का जिम्मेदारी होता है. बट मैनी पेरेंट्स आल्सो बिजी इन कोविड रिस्पॉन्स. बट आई रिक्वेस्ट यू just to take care of them, engage them. And the last one, but most important, adequate health, nutrition service and healthy environment, including safe water and sanitation. Hand wash kaise karna hai, with soap and water. And how to inform them of social distancing, how to keep them inside the house so that they don't go out and mix with people. These are important things during emergency. Next slide, please.
सॉरी मैं गुजराती में ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ. आई रिक्वेस्ट माय कलीग्स हु आर ऑन द पैनल टू हेल्प इन ट्रांसलेशन बाद में if requirement comes. So you see this X-ray, this is scan which 3 years का brain में जो normal बच्चा है उसका क्या size है वो दिखाता है. On the other side, it's a neglected child. The child who is experiencing sexual abuse, who is missing parenting tapes, who is actually neglected, उसका brain size ऐसा होता है. आप ये भी सोचिए कोविड इमरजेंसी है उसका असर भी बच्चों का ब्रेन में हो सकता है. सो वी आई रिक्वेस्ट यू टू just to engage children in a way they are not coming under pressure. उनको हम एक्चुअली रियलिटी क्या है उसके बारे में संक्षिप्त में उनको थोड़ा जानकारी देना जरूरी है. बट व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग इज don't beat them, don't shout at them, to make sure the children are not exposed to sexual abuse, so they are not treated badly by anybody. तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, especially the children of healthcare workers. When healthcare workers are busy, their children also need attention. So I request to all of you to give attention to this component. How to do this? I think we need to reflect and see every opportunity we have. Talk to parents. We need to mention these issues to them. Next slide, please. Next slide, please. Okay. So helping children deal with stress events. We need to listen to children. बहुत बार बच्चे बोलते रहते हैं, बट हम बिजी रहते हैं, सुनने के लिए टाइम नहीं होता है. तो बच्चों का वो डाउट रहता है, वो इट रिमेन्स एज अ डाउट. वी नीड टू ट्राई टू आंसर दैट डाउट. एनी टाइम उसका फियर होता है. सो वी नीड टू कंफर्ट देम, वी नीड टू हग देम, आवर ओन चिल्ड्रन, and we need to praise them for the good work they are doing, homework they are doing, drawing they are doing, the painting they are doing. We need to appreciate them. And we need to also reassure them, मैं साथ में हूँ, कुछ नहीं होगा, I will take care of you, जो भी आपका डाउट है मुझे बताना. Like that you need to reassure the child. It really helps the child. Next slide, please. So how to talk to children about coronavirus? Many of them are very intelligent. They Google, they see news, they are updated. Sometimes they are updated more than us because they keep watching news channels when we are busy in our work. But मेरा request ये है, talk to children about COVID and you tell them what is COVID, what is coronavirus, what does it does to people, and oh no, and what happens if people are exposed, so that they are aware, so they don't go out, they don't interact with people, strangers, so they can take care of themselves. They are also smart. And don't refer to people with disease as COVID cases, victim, so that they should not talk about, so stigmatizing community. They should also learn how to respect people, and they should also learn how not to discriminate and stigmatize COVID patients. So these things should happen now when they start going to the school. So they also will support, our effort, and they don't stigmatize anybody who has got exposure to COVID or whose family members having experience of COVID. Next slide, please. Storytelling and encouraging drawing, painting, all of them will make a big difference. And हम सब ये कर सकते हैं. अभी हमारे पास बहुत सारे घर में वो ड्राइंग बुक खत्म हो गया. So you draw, ask them to color, engage them, so their mind works. It is good for their growth and development. So have a lot of activities, give them an opportunity to dance, sing, connect them with their grandparents on phone, engage them. This will really help them. Next slide, please. So this is something which I wanted to talk about children. I'll share the detailed guidelines to SHW. I also want to flag two more issues. One issue is this high risk group. आप सबने ये slide भी देखा होगा. So older adults and people are having a comorbid condition. Those who are having heart disease, diabetes, lung disease, kidney disease or cancer, and those who are medication. उनको सबको डर है. हमारा सोसाइटी में लोग पूछ रहे हैं कोरोना हमारा सोसाइटी में आएगा तो हम पहले मरेंगे. So there are a lot of fear in them. We need to give them a counseling and tell them how to take care of a preventive measure and not to come under pressure. And pregnant women and children, they don't have extra risk, but if they get the disease, the suffering will be more than others because their coping capacity, the physical condition may not support. So take care of them. And many times हमको लगता है बहुत सारे हमारे हेल्थ केयर डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड काउंसलर्स हमको लगता है हमारा एक्सपोजर हो चुका है, हमको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. बट प्लीज रिमेंबर
जब आप घर जाते हैं, आपका खुद का घर जाते हैं, you also may be an asymptomatic carrier and giving this infection to this high risk category. So make sure you take utmost care. When I visited many hospitals and offices last week, I saw people following social distancing measures in the office. But soon after meeting is over, near the door, people are gathering. And in the corridor, people are crossing each other. And people are not wearing masks many places. So they are not washing hands. So please don't think that you will be immune to corona because you are working for so many days. आपको कुछ नहीं होगा. Please remember, you are living in a society, you are living with a family, so you don't carry these viruses to the family. Virus will not come to our house. We go and bring the virus to our house. So my request is, even after lockdown is over, please continue social distancing measure. Please continue hand washing measure and stay safe. Next slide, please. Next slide, please. Okay. We need to develop something for a COVID hospital. When we assessed the hospital, I came to know doctors are under different kind of pressure. What are the issues of our healthcare providers? There is an increased patient care demand. I saw many government doctor working in a homeopathy hospital, Ayurveda hospital, and private hospital, which is not their routine duty station. They are working in another facility. They are coming under pressure, and many of them actually are given a long hours of duty. So there is an increased demand for them to work in emergency situation. Some people are working for 12 hours and more. Some people are working for 7 days continuously. So it is creating some pressure in them. And there are some people, second point is a risk of acquiring infection. Many hospitals PPE is not in sufficient stock. Because they don't have sufficient stock PPE, they're working longer hours. So we are requesting the government to make a supply chain management and make sure it is delivered timely. And some jagah may ho, but till that time it happens, people are under fear of risk. More than 70% of the private hospitals in many places are closed down or they reduced the working hours. Many of them are fearful because they don't have a PPE. Their clinic is not sufficient to accommodate large number of people with social distancing measure. So people are having a fear of a risk of infection. Equipment related challenges. Many people do not have all PPE and all equipment which is required for patient care. So they are concerned, including infection control measures. And many people are emotionally challenged because they have children at home, elderly at home, both husband and wife working. So there are a lot of challenges. So these are four different types of challenges our healthcare workers are facing. So it is not only counseling, it is also important to give them a conducive work environment so that they stay safe, they feel comfortable, and work environment supports them to fight against COVID. But in case somebody comes under pressure, I request all of you working together as a team in every hospital, including the private, we need to think how to prepare a team which can actually counsel our own healthcare professional, all doctor, nurses, paramedics, infectious control nurse, all of them require some kind of support. And it is not only for the doctor, there are a lot of asymptomatic patients who are a little bit worried. Mera kya hoga? Will I die? Will I get into complication? Will I need to be shifted to ventilator? There are a lot of fear. तो हमको थोड़ा उनके साथ देना पड़ेगा, थोड़ा काउंसिल करना पड़ेगा, रियलिटी के बारे में बताना पड़ेगा, and we need to prepare them to undergo treatment. There are a lot of good videos of people who recovered. We can use them. We can also develop new communication material. So what I request you is, आप सबको पता है, आप सब बहुत सारे दिनों से काउंसलिंग में एंगेज्ड है. So I request you, आपके पास कुछ आइडिया है, आप SIW को बताइए. Lipi or colleagues can help and collecting these good ideas. आपके पास ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, बहुत सारे चैंपियंस होते हैं, दे डिमोन्स्ट्रेट द गुड थिंग्स बाय डूइंग देमसेल्व्स. ऐसा कोई लोगों का आपको पता है, वी वांट टू नो मोर अबाउट देम, वी वांट टू राइट अ स्टोरी अबाउट देम. दीस आर आवर चैंपियंस ऑफ चेंज. So I request you to share all good practices and your ideas. So we will be in a position to come up with some protocols for counseling, some tools for communication, some module. My colleague Saurabh is already working on bringing all pieces together to develop a module. So along with GSACS and SIW and UNICEF together.
So we can do this job together and come up with some very good plan for Gujarat. I think I'll stop here. And before I stop, I thank all of you and all the doctor. Please convey our thanks and gratitude to all the doctors, healthcare staff you meet on behalf of UNICEF, GSAX, and SHW. Thank you very much. If there's any question, I'll be happy to answer. I also request Lippy and Saurabh to help me responding any questions coming in Gujarati. Thank you so much, everyone. Thanks for listening. Thanks to Lippy. Over to you. Thank you very much, sir. Maybe go ahead with the next session and then take question answer, sir. We'll do it. Our colleague psychiatrist is already waiting. So Maybe take next session. Okay, good. Okay, sir. So આપણી વચ્ચે ડોક્ટર ચિરાગ પરમાર સિનિયર સાયકિયાટ્રિસ્ટ હોસ્પિટલ ફોર મેન્ટલ હેલ્થ અમદાવાદથી જોડાયા છે. ડોક્ટર ચિરાગ પરમાર આપણને કોમન પ્રેઝન્ટેશન ઓફ સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટર્બન્સીસ ડ્યુરિંગ COVID-19 વિશે વાત કરશે. ઓવર ટુ ડોક્ટર ચિરાગ પરમાર. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. You are audible. Okay. Thank you, Dr. Lippy, and thank you, Dr. Narayan, for a nice presentation. હું મારું પ્રેઝન્ટેશન હવે સ્ટાર્ટ કરીશ. જેમ ડોક્ટર લિપિબેને કહ્યું કે COVID-19માં સાયકેટ્રિક ઇલનેસ કઈ રીતે પ્રેઝન્ટ કરશે, જેના વિશે આજે હું વાત કરીશ. ઓકે. Everyone can see the presentation? Dr. Lippy, presentation share થઈ રહ્યું છે? Yes. Okay. Okay. Thank you. Okay. Good morning, everyone. તમે લોકો જે કામ કરી રહ્યા છો અત્યારે સોસાયટીમાં એ બહુ જ અગત્યનું છે અને એ જો કે મારે કંઈ એમાં કહેવાનું છે નહીં. હા, પરંતુ તમે એ કામમાં કઈ રીતે થોડું વધારે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માનસિક દ્રષ્ટિએ લાવી શકો છો કે એ આપણે કોવિડના કાઉન્સેલર તરીકે સોસાયટીમાં જઈને લોકોને કોવિડ વિશે સજાગતા ફેલાવીએ છીએ, તો સાથે માનસિક આરોગ્ય વિશે પણ થોડી સજાગતા ફેલાવીએ એ આ લેક્ચરનો મુખ્ય ધ્યેય છે. તો સૌથી પહેલા તો એ જાણવાની કોશિશ કરીશું કે કોઈ માનસિક બીમારી કેમ થાય છે, માનસિક બીમારીનું મુખ્ય કારણ શું હોય. તો માનસિક બીમારીના 3 મુખ્ય રીઝન છે. એક બાયોલોજીકલ એટલે કે શરીરને લગતું કારણ, જેમ કે તમે જેનેટિક કારણો વિશે જાણો છો અથવા તો હોર્મોનલ કારણો વિશે જાણો છો કે જેના ઇમ્બેલેન્સના કારણે માનસિક બીમારી ઘણીવાર થતી હોય છે. બીજું કારણ મુખ્ય છે સાયકોલોજીકલ, કે માણસની પ્રકૃતિ કેવી છે, માણસનો સ્વભાવ કેવો છે, માણસનો ઉછેર કેવી રીતે થયો છે. તો આ બધી બાબતો માણસના સાયકોલોજીકલ હેલ્થ પર અસર કરતી હોય છે અને એ પણ એક અગત્યનું કારણ હોય છે. ત્રીજું જે મુખ્ય કારણ છે એ છે સોશિયલ, એટલે કે સામાજિક કારણ, એન્વાયરમેન્ટલ કારણ, તમારી આસપાસ કેવી પરિસ્થિતિ છે એ. અને અત્યારે કોવિડના સંજોગોમાં એ જે ત્રીજું સોશિયલ કારણ છે એ બહુ જ અગત્યનું કારણ બની ગયું છે. કેમ? કારણ કે બીકોઝ ઓફ કોવિડ ધંધા રોજગાર અત્યારે ઠપ થયા છે, તો લોકો ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસમાં આવી ગયા છે, પૈસા નથી અત્યારે. બીજી વસ્તુ છે સોશિયલ સ્ટિમ્યુલેશન ઓછું થઈ ગયું છે. લોકડાઉનના કારણે કે પછી કર્ફ્યુના કારણે માણસો એકબીજાને મળી નથી શકતા. એક ઘરમાં જ એ લોકો યુઝ્યુઅલી બંધાઈને રહી ગયા છે. બીજું કારણ છે સોશિયલ સ્ટિગ્મા. સોશિયલ સ્ટિગ્મા જે આપણને બધાને પણ ઘણી વાર થઈ શકે છે, કારણ કે આપણે જ્યારે ફિલ્ડમાં જઈએ છીએ ત્યારે આપણને બીક લાગે કે આપણે ઘરે પાછા કે આપણી સોસાયટીમાં પાછા ઇન્ફેક્શન તો નથી લઈ જઈ રહ્યા. જ્યારે એવું થાય છે ત્યારે તમે જાણો છો કે ઘણી બધી જગ્યાએ
હેલ્થકેર વર્કરને સોસાયટીમાંથી બહાર કાઢવા માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા હતા, જે બેઝિકલી સોશિયલ સ્ટિગ્મા છે, જેના કારણે આપણે અને બીજા લોકો પણ માનસિક બીમારીનો ભોગ બની શકે છે. ચોથી વસ્તુ છે ઇન્ટરપર્સનલ કોન્ફ્લિક્ટ, કે જ્યારે તમે કોઈ એક જ એટમોસ્ફિયરમાં બંધાયેલા છો. છેલ્લા 40 દિવસથી મોટાભાગના માણસો પોતાના ઘરમાં જ બંધાયેલા છે. કિશોર વીરપરા, કિશોર વીરપરા, મ્યુટ યોર ઓડિયો. ઓકે, તો જ્યારે 40 દિવસથી આપણે એક પ્રકારના વાતાવરણમાં બંધાયેલા છીએ, તો કે જો તમારી ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ તમારા ફેમિલી સાથે જો ડિસ્ટર્બ હશે, તો એ ડિસ્ટર્બન્સમાં ઓર વધારો થશે, કારણ કે અત્યારે તમે બહાર નથી જઈ શકતા. તો ઇન્ટરપર્સનલ કોન્ફ્લિક્ટમાં ઘણી વાર વધારો થાય છે, જેમ કે જો હસબન્ડ વાઈફ ઓલરેડી ડિફિકલ્ટ પીરિયડમાં જઈ રહ્યા છે, અથવા તો આજુબાજુના પડોશી સાથે તમારા રિલેશન થોડા ડિફિકલ્ટ જઈ રહ્યા છે, તો એ અત્યારમાં વધવાના શક્યતા પણ વધારે હોય છે. પછી છે સોશિયલ લોસ, કે તમારા નજીકમાં, તમારા ફેમિલીમાં કે તમારા મિત્રોમાં કોઈ કોવિડના કારણે કોઈને કોઈ લોસ થયો હોય, આઈધર ફાઇનાન્શિયલ લોસ કે પછી ડેથ ઓફ ધ યર હોય, એના કારણે પણ ઘણીવાર માણસો તકલીફમાં મુકાતા હોય છે. પનિશમેન્ટ, એ જે અત્યારે તમે ઘણીવાર જોયું હશે કે લોકડાઉનનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરાવવા માટે ઘણા લોકોને પનિશમેન્ટ થઈ છે. રસ્તા પર જે લોકો એમણે નીકળી રહ્યા છે, એમને પોલીસ દ્વારા માર પણ મારવામાં આવે છે અને ઉઠક બેઠક પણ કરવામાં આવે છે. તો એ પનિશમેન્ટ ઘણીવાર અમુક લોકો માટે પેનફુલ રહેતું હોય છે, અને એ પણ માનસિક બીમારીનો ભોગ બની શકે છે. કેવા પ્રકારના માનસિક રોગ આ સમય દરમિયાન જોવા મળે છે, એના વિશે આપણે વાત કરીએ. સૌથી અગત્યનો બે છે, જે ડિપ્રેશન અને એન્ઝાયટી. ડિપ્રેશન એટલે ઉદાસીનો રોગ, એન્ઝાયટી એટલે બેચેનીનો રોગ. આના સિવાય ઓસીડી, ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર, પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર, પીટીએસડી, સ્લીપ ડિસઓર્ડર કે ઊંઘ ના આવી, તથા જે લોકોને ઓલરેડી સાયકિયાટ્રિક બીમારી છે, એ લોકોની બીમારીમાં વધારો થવો, એ પણ એક કારણ છે. ઓકે, ડિપ્રેશન. તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો થોડા વર્ષો પહેલા દીપિકા પાદુકોણ બોલ્યા હતા કે એમને પોતાને ડિપ્રેશન થયું. તો કોઈ એક્ટ્રેસ, સક્સેસફુલ એક્ટ્રેસને ડિપ્રેશન થઈ શકતું હોય, તો કોવિડના સમયમાં અત્યારે કોઈને પણ ડિપ્રેશન થઈ શકે છે. તો એ આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે, કારણ કે ડિપ્રેશનમાં માણસ આત્મહત્યા સુધીની પણ કોશિશ કરતો હોય છે. તો એ કઈ રીતે અટકાવવું, એના માટે આપણે મુખ્યત્વે ડિપ્રેશનને જાણવાની કોશિશ કરવી પડે કે ડિપ્રેશન શું છે. ડિપ્રેશન એક વિચારોની બીમારી છે, ઉદાસીની બીમારી છે. માણસ એમાં ઉદાસ થઈ જતો હોય છે, એ ધીમા થઈ જતા હોય છે. યુઝ્યુઅલી એમના શરીરના હાવભાવ ઓછા થઈ જતા હોય છે, એમના ઊંઘમાં અને એમના ભૂખમાં ફેરફાર થવા લાગે છે. યુઝ્યુઅલી એ ઓછી થઈ જતી હોય છે 80% કિસ્સામાં. અમુક કિસ્સામાં ઊંઘ અને ભૂખ વધી પણ જતી હોય છે. તમે કોન્સન્ટ્રેટ ના કરી શકો પોતાના કામમાં, નાની નાની બાબતોમાં ચીડિયાપણું આવી જતું હોય છે, અને પોતાનું કે પોતાની આસપાસની જવાબદારીઓનું ધ્યાન ન રાખવું. આના સિવાય માણસ પોતાની જે સેલ્ફ એસ્ટીમ હોય છે, એટલે કે પોતાની જે કોન્ફિડન્સ હોય છે, કોન્ફિડન્સ ગુમાવી દેતા હોય છે. એમને એવું લાગવા લાગે છે કે પોતે કંઈ કામના નથી, દુનિયા કંઈ કામના નથી, અથવા તો હવે ક્યાંયથી મદદ નથી મળી શકવાની. હોપલેસનેસ, નિરાશાવાદી વાતાવરણ બની જાય છે. ઘણી વાર પોતાને જાતને બ્લેમ કરવા લાગે છે કે કદાચ તમે આસપાસ જોયું હશે કે ઘણા લોકોના કારણે એમની ફેમિલીમાં પણ કોવિડના કેસ થયા છે. તો જે ફર્સ્ટ કેસ હતો ફેમિલીમાં, એ હંમેશા એક ગિલ્ટ સાથે જીવતો હોય છે કે મારા કારણે આ ફેમિલીમાં કોવિડના કેસ આવ્યા, અને એમાં પણ જો કદાચ કોઈ એમના વડીલનું મૃત્યુ થઈ જાય એમના કોવિડના કારણે, તો પછી એ ગિલ્ટ બહુ વધી જતી હોય છે. તો એવા વ્યક્તિઓમાં પણ ડિપ્રેશન થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય છે. અને આ જો ડિપ્રેશન વધી જાય તો માણસ આ ડિપ્રેશનમાંથી બહાર નીકળવા માટે યુઝ્યુઅલી આત્મહત્યાનો પ્રયત્ન કરતો હોય છે. આના સિવાય ઘણા લક્ષણોમાં માથું દુખવું કે પછી કમર દુખવી, શરીરમાં થાક લાગ્યા કરવો, વહેલી સવારે ઉઠી જવું, ઊંઘ અપૂરતી લાગવી, જેવા પ્રકારના શરીરના જાત જાતના લક્ષણો પણ જોવા મળતા હોય છે. તો જ્યારે ડિપ્રેશનને આપણે દેખવા માંગીએ તો મુખ્ય વસ્તુમાં તમે જુઓ કે ઉદાસી, બીજું કે તમને કામકાજ કરવામાં મન ના લાગે, ઊંઘ ના લાગવી, ભૂખ ના લાગવી,
તમારું કંઈ પણ કામમાં કોન્સન્ટ્રેશન ના રહે, તમને એવું લાગવા લાગે કે પોતે નકામા છે, દુનિયા નકામી છે, હવે કંઈ થઈ નહીં શકે. માણસનું હલનચલન, માણસના હાવભાવ ઓછા થઈ જાય અને માણસને સુસાઇડના વિચારો આવે. આ ડિપ્રેશનના મુખ્ય લક્ષણો છે, જે યુઝ્યુઅલી જો 15 દિવસથી વધારે સમય ચાલતા હોય પછી આપણે એને ડિપ્રેશન કહેતા હોય છે. અને ડિપ્રેશનના કારણે માણસના જે ફંક્શન છે, જે એનું કામકાજ છે, એ કામકાજમાં મુખ્ય તકલીફ થવા લાગે છે અને પછી એ કામકાજ કરી શકતા નથી. ઓકે, તો આ વાત થઈ ડિપ્રેશનની. નેક્સ્ટ ડિસઓર્ડર છે એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર, એટલે કે ડિપ્રેશન ઉદાસીનો રોગ છે અને એન્ઝાયટી એ બેચેનીનો રોગ છે. હવે અત્યારે પૂરું વર્લ્ડ બેચેનીમાં છે, કારણ કે કોઈને નથી ખબર કે આગળ શું થવાનું છે, ભવિષ્યમાં શું છે એ કોઈને નથી ખબર. એની વેક્સિન કોવિડની બની નથી, કોવિડની દવા કોઈ પ્રોપર હજુ સુધી કામમાં લાગી નથી. એટલા માટે પૂરું વર્લ્ડ એક પ્રકારની એન્ઝાયટીમાં છે કે શું થશે. એન્ઝાયટીના મુખ્ય રોગ છે, એક પેનિક ડિસઓર્ડર છે, બીજું એક જનરલાઇઝ એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર છે, એક ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર છે અને એક પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર છે. આ 4 મુખ્યત્વે અત્યારે મોટાભાગની વ્યક્તિઓમાં જોવા મળે છે. તો આ 4 વિશે આપણે થોડું વધારે વાત કરીશું. એની પહેલા એ જોઈ લઈએ કે એન્ઝાયટીના જે બધા બી લક્ષણો, જે બધા બી રોગ છે, એમાં એક કોમન વસ્તુ શું છે? તે કોમન વસ્તુ એ છે કે કોઈ પણ પ્રકારના સ્ટિમ્યુલાય, એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની વાત હોય એને એન્ઝાયટીના રોગવાળો વ્યક્તિ મોટાભાગે એક બહુ જ વધારે પડતું નુકસાન કરશે એવી રીતે એને જોવા લાગે છે. જેમ કે કોવિડના કિસ્સામાં આપણે જોઈએ તો કોવિડ 100માંથી 3% માણસોને જ ફેટલ છે, એટલે કે 3% માણસોની જ ડેથ થાય છે હજુ સુધીના રિપોર્ટ મુજબ. 80% માણસોને કોઈ જ સિમ્ટમ નથી મળતા, છતાં પણ આપણને એવી બીક લાગ્યા કરે કે શું થશે, શું થશે. ઓકે, તો એ એવી વસ્તુ છે કે તમે કોઈ પણ સ્ટિમ્યુલાઈને થોડું વધારે ડરથી જુઓ છો કે શું થઈ જશે. બરાબર. બીજી વસ્તુ છે કે મિસજજ પ્રોબેબિલિટી. તમને પોતાને કોવિડ લાગવાના ચાન્સ કેટલા છે એમાં તમને વધારે ચિંતા થવા લાગે કે કોવિડ મને તો નહીં થાય. ઘણા વ્યક્તિઓ એવા છે કે જે ઘરની બહાર નથી નીકળ્યા, પણ છતાં એ લોકોને ડર લાગવા લાગે છે કે કોવિડ મને તો નહીં થાય. ભાઈ, તમે જ્યાં સુધી બહાર નથી જવાના ત્યાં સુધી કોવિડ લાગવાનો નથી. પરંતુ તમને એક બીક, તમારી પ્રોબેબિલિટી, તમને રોગ લાગવાની પ્રોબેબિલિટી તમને વધારે લાગવા લાગે. આ બંને વિચારોના કારણે, એક તો કે તમને જે પરિસ્થિતિ છે, પરિસ્થિતિ વધારે ગંભીર લાગવા લાગી છે, અને બીજું કે તમને આ રોગ થવાના ચાન્સીસ વધી ગયા છે એવી ચિંતા થાય છે. આ બંને કારણે તમે યુઝ્યુઅલી તમારા શરીરમાં જે કંઈ બી આપણે એમ કહીએ કે ઓટોનોમિક સિસ્ટમ છે એ થોડી હાઇપર એક્ટિવ થઈ ગઈ, એટલે કે હૃદયના ધબકારા વધી જાય, પરસેવો વળવા લાગે, ઊંઘ ના આવે. બરાબર. એ પ્રકારના શરીરના લક્ષણો યુઝ્યુઅલી જોવા મળતા હોય. અને આ બધાના કારણે યુઝ્યુઅલી માણસ એમાંથી દૂર ભાગવાની કોશિશ કરે, એને અવોઇડ કરવાની કોશિશ કરે, એવા વિચારોથી દૂર ભાગવાની કોશિશ કરે, અથવા તો કોઈ મદદની આશા રાખે. તો આ એન્ઝાયટીના કોમન લક્ષણો છે. હવે એમાં સૌથી પહેલા પેનિક અટેકની વાત કરીએ તો પેનિક અટેક યુઝ્યુઅલી 15 થી 20 મિનિટ દરમિયાન સડનલી તમારા હૃદયના ધબકારા વધી જાય, તમને ગભરામણ, બેચેની થવા લાગે, તમને એવું લાગે કે તમે હમણાં મરી જ જવાનો છો. આ બધું એટલું સડન થાય કે દર્દીને એવું લાગે કે મને હાર્ટ એટેક આવી ગયો છે. તો હાર્ટ એટેકના મોટાભાગના લક્ષણો દર્દી અનુભવતા હોય છે. છાતીમાં ભાર લાગવા લાગે, ગળે ડૂમો ભરાઈ જાય, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે, હાથ પગ ધ્રુજવા લાગે, પરસેવો પરસેવો થઈ જાય અને એટલી ચિંતા થઈ જાય કે હવે હું મરી જ જઈશ. યુઝ્યુઅલી પેનિક અટેકમાં હૃદયની કોઈ લગતી બીમારી હોતી નથી, પરંતુ બ્રેઇનમાં જે રસાયણ હોય છે એના કારણે આ બધા જ સિમ્ટમ જોવા મળતા હોય છે. 15 થી 20 મિનિટમાં આ એપિસોડ ચાલે છે અને પછી એપિસોડ ધીરે ધીરે શાંત થઈ જાય છે. પણ માણસના મગજમાં પછી ડર ઘૂસી જાય છે કે હવે ફરીવાર થશે તો શું? હું ધારો કે હું બસમાં કે લિફ્ટમાં જઈ રહ્યો છું અને ફરીવાર ત્યારે મને આવું થશે તો શું? એટલે એ ડરના મારે માણસ પોતાના રોજિંદી એક્ટિવિટીમાં ભાગ લેવાનું બંધ કરી દેતો હોય છે. તો એ યુઝ્યુઅલી પેનિક અટેક એને કહીએ છીએ, જે મોટા ભાગે મારે હાર્ટ એટેક આવી જશે એવા પ્રકારના સિમ્ટમ જોવા મળે છે. જેને ડિસઓર્ડર તરીકે આપણે ડાયગ્નોઝ કરીએ એને યુઝ્યુઅલી આવા પેનિક અટેક વારે ઘડીએ આવતા હોય છે, અને પેનિક અટેકના કારણે યુઝ્યુઅલી કોઈ પણ જગ્યાએ બહાર જવાનું કે એવી જગ્યાએ કે જ્યાં એને એવું લાગે કે જો મને ત્યાં આગળ આવો અટેક આવશે તો મારી કોણ મદદ કરશે, એવી ચિંતાના કારણે અમુક વસ્તુઓ છોડી દેતા હોય છે. એ લોકો પ્લેનમાં જવાનું છોડી દે, એ લોકો લિફ્ટમાં જવાનું છોડી દે, એ લોકો કોઈ મોટો બ્રિજ હોય તો એ બ્રિજ ઉપર જવાનું છોડી દે, અથવા તો ભીડભાડ ભરેલી જગ્યા પર જવાનું છોડી દેતા હોય છે. પેનિક ડિસઓર્ડર એ મુખ્ય એ રીતે જોવા મળતા હોય છે. જેમ મેં હમણાં વાત કરી કે હાર્ટ એટેકને લગતા જેટલા સિમ્ટમ છે બધા સિમ્ટમ યુઝ્યુઅલી એ લોકોમાં જોવા મળતા હોય છે. તો
હૃદયના ધબકારા વધી જવા, પરસેવો વળવો કે ગળે ડૂમો ભરાઈ જવું, ચેસ્ટ પેન થવું, નોઝિયા, ઉલટી ઉપકા જેવું થવું, હાથ પગમાં ખાલી ચડી જવી, બરાબર, અને પોતે પોતાનો કંટ્રોલ ગુમાવી રહ્યા છે અને મરી જશે એવા વિચારો આવવા લાગે, તો એ પેનિક એટેક છે. પેનિક એટેકમાં તમારું વિઝન એક ટનલ વિઝન થઈ જાય કે તમને બસ એક જ વસ્તુ દેખાય કે હમણાં કંઈક થઈ જશે, હમણાં કંઈક થઈ જશે. તમે ગમે એટલું એ લોકોને સમજાવો છતાં પણ એ વિચારોમાંથી બહાર નથી આવી શકતા કે આ બીમારીના કારણે એક્સક્યુઝ મી એ લોકોને એવું થતું હોય છે કે આ બીમારીના કારણે હવે મરી જ જવાના છે, પરંતુ એ ટનલ વિઝનને આપણે દૂર કરવાની જરૂર હોય છે. ઓકે, બીજો રોગ છે જનરલાઇઝ એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર. જનરલાઇઝ એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર એટલે એવો રોગ કે જેમાં દરેક નાની મોટી વસ્તુમાં તમને ચિંતા થવા લાગે. તો આ કાર્ટૂનમાં એવું બતાવ્યું છે કે એ માણસ સુતા સુતા વિચાર કરી રહ્યો છે કે ચિંતા કરવાનો આજનો એજન્ડા શું છે, આજે શેના વિશે ચિંતા કરવી. એ લોકોને યુઝ્યુઅલી કોઈ પણ નાની મોટી વાતની ચિંતા થતી હોય છે. મારા જ ઘરમાં વાત કરું કે મારા ઇનલોઝમાં એમને કોઈ પણ બહાર ગયું હોય તો તરત ફોન કરીને પૂછવાની જરૂર પડે કે પહોંચી ગયા કે નહીં. એક બે દિવસ થાય જો ફોન પર વાત નહીં થાય તો તરત ફોન આવી જાય કે તબિયત કેવી છે. એમને હંમેશા એવું લાગ્યા કરે કે કંઈક થઈ તો નહીં ગયું હોય, અને એ ચિંતાને દૂર કરવા માટે યુઝ્યુઅલી તમે એમની સાથે કોમ્યુનિકેશન વધારતા હોય છે. ઘણીવાર આ વિચારો એટલા વધી જાય કે તમને ખ્યાલ છે કે સામેવાળાને કંઈ નથી થયું, સામેવાળા એકદમ હેલ્ધી છે, છતાં પણ તમારે વારે ઘડીએ એમને આ બાબતે પૂછવું પડે. તો આવી પ્રકારે જનરલાઇઝ એન્ઝાયટી કશા કોઈ પણ પ્રકારના વ્યવહારમાં જોવા મળી શકે, જે અત્યારે આપણને કોવિડના વ્યવહારમાં જોવા મળે છે. કે ઘણા લોકોને એવું થાય છે કે કદાચ દૂધ લેવા પણ સવારે બહાર ગયા હોય અને પાછા આવે ત્યારે અડધો દિવસ એમનો એવો જ વિચારવા જાય કે આ દૂધ લઈને આવ્યો છું તો કોવિડ તો મારી પાસે નહીં આવી ગયો હોય, ઓકે, દૂધની થેલીમાંથી મને ટ્રાન્સફર નહીં થઈ ગયો હોય. તો એ પ્રકારની ચિંતા અત્યારે જનરલાઇઝ એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર અત્યારે વધી ગયો છે. બધા માણસોની ચિંતા થઈ રહી છે કે કોવિડ તો મને નહીં થઈ જાય. તો એમાં મુખ્યત્વે જોવાના જે લક્ષણો છે એ લક્ષણોમાં એવું છે કે માણસ યુઝ્યુઅલી બેચેની અનુભવે, એક જગ્યાએ શાંતિથી બેસી ના શકે, એમને કોન્સન્ટ્રેશન કરવામાં તકલીફ થાય, એમને નાની નાની વાતમાં ચીડિયાપણું આવી જાય, મસલમાં એકદમ ટેન્શન અનુભવાય, ઊંઘ ના આવે અને તમને આસાનીથી થાક લાગ્યા કરે. તો આ 6 સિમ્ટમ છે, યુઝ્યુઅલી શરીરના સિમ્ટમ છે, જેની સાથે તમને કોઈ પણ એક વસ્તુનો વિચાર વારે ઘડીએ થયા કરતો હોય. તમને ખબર છે જ્યારે કે આ વસ્તુ નથી થવાની અથવા તો આ વસ્તુના ચાન્સ બહુ ઓછા છે, છતાં પણ તમે એ વસ્તુનો વારે ઘડીએ વિચાર કરો. જેમ મેં કીધું કે દૂધ લઈને આવ્યા પછી એવો વિચાર છતાં બી કર્યા કરે કે મને કોરોના તો નથી થયો. તમે ભલે હાથ ધોઈ લીધા, દૂધની થેલી ધોઈ દીધી, છતાં પણ તમને એ વિચાર ચાલ્યા જ કરે કે કોરોના તો નહીં આવી જાય. તો એ પ્રકારે નાની મોટી વાતે ચિંતા વધતી હોય છે. અત્યારે જ અમારી હોસ્પિટલમાં જ ઘણા દર્દી એવા આવ્યા છે કે જે લોકો ના સગા સંબંધી ક્યાંક કોઈક એવી જગ્યાએ અટવાઈ ગયા છે લોકડાઉનના કારણે, અને હવે એમની ચિંતા થઈ રહી છે કે એમ કઈ રીતે જીવતા હશે. તો આવી વસ્તુ અત્યારે વધી ગઈ છે. જનરલાઇઝ એન્ઝાયટી, નાની મોટી વાતમાં ચિંતા કરવાનું અત્યારે વધી ગયું છે. ઓકે, આ એક સ્પેસિફિક ફોબિયાનો પિક્ચર છે. સ્પેસિફિક ફોબિયા એટલે ચિત્રમાં એવું બતાવી રહ્યું છે કે માણસ એવું વિચારી રહ્યો છે કે ધીસ કેટ નીડ્સ થેરાપી, ઇટ ટ્રાઇડ ટુ બાઇટ મી. આ બિલાડીને સારવારની જરૂર છે, એણે મને બાઇટ કર્યું છે. અને એ વિચારના કારણે બિલાડીથી ડર એમને મનમાં થઈ જતો હોય છે. યુઝ્યુઅલી તમે ઘણી વાર આજુબાજુ જોયું હશે કે વ્યક્તિઓ અમુક નાની મોટી વસ્તુઓથી ડરતા હોય છે. ઘણા લોકોને હાઇટનો ડર હોય, ઘણા લોકોને પ્રાણીઓનો ડર હોય. તો એક એવા પ્રકારની બીમારી છે જેમાં તમને કોઈક સ્પેસિફિક વસ્તુથી તમને એન્ઝાયટી થવા લાગે. તમારી આજુબાજુ પણ હોય તો તમને એન્ઝાયટી થાય. કોરોના અત્યારે બહુ જ ખાસ કરીને લોકોને કોરોના ફોબિયા આવી રહ્યો છે. ઓકે, એના સિવાય એક સોશિયલ ફોબિયા છે, સોશિયલ એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર છે, જેમાં યુઝ્યુઅલી માણસને બીક લાગ્યા કરે કે જ્યારે તેઓ કોઈ ગ્રુપની સામે છે, એટલે કે કોઈ જગ્યાએ બધા માણસો જોઈ રહ્યા છે, તો એમને એવું લાગે કે આ લોકો મારું નેગેટિવલી ઇવેલ્યુએશન કરી રહ્યા છે. મને હું એમની સામે કંઈક ખોટું તો નહીં બોલી દઉં, એના કારણે એ લોકોને એવું લાગશે કે માણસ કેવો છે, કાઇન્ડ ઓફ ધેટ, કે માણસને પોતાનું ઇવેલ્યુએશન બીજા લોકો નેગેટિવલી કરી રહ્યા છે એવું લાગવા લાગે. બીજા લોકો ધારો કે પોતાની વાતમાં પણ હસતા હોય તો પણ એમને એવું લાગે કે અત્યારે મારામાં કંઈક ખામી છે, મેં એવા તો કપડાં પહેર્યા છે કે આ લોકો હસે છે, બરાબર ને? તો યુઝ્યુઅલી એ પોતાને નેગેટિવલી જોવા માંડે.
જ્યારે સ્ટેજ પર હોય ત્યારે આવી બીક વધારે લાગવા લાગે કે સ્ટેજ પર બોલતા બોલતા એમ થાય કે બીજા લોકો મારા માટે શું વિચારતા હશે. તો એક પ્રકારનો સોશિયલ ફોબિયા છે. ઓસીડી ઓસીડી એક એવો રોગ છે કે જેમાં માણસો ઓલરેડી વધારે હાથ ધોતા હતા અને હવે કોરોનામાં ઓર વધારે હાથ ધોવા લાગ્યા છે. કેમ? કારણ કે મુખ્ય ઓસીડીના અમુક લક્ષણોમાં મુખ્યત્વે એવું જોવા મળે છે કે માણસને એવું લાગે કે એમના હાથમાં બેક્ટેરિયા કે વાયરસ એવી રીતે અથવા તો કઈ ગંદકી છે જેના કારણે એમને હાથ ધોવા પડે. મનમાં એવો વિચાર આવે કે મારા હાથ ગંદા છે, હાથ ધોઈ આવે. થોડી વારમાં ફરીથી મનમાં એ વિચાર ઉદ્ભવે કે ના હજુ હાથ તો ગંદા છે, પૂરેપૂરા ધોવાયા નથી, ફરીથી ધોવા જવું પડે. હાથ ધોતા ધોતા પણ એવું થાય કે હાથ પૂરેપૂરા સાફ નથી થયા, મારે ધોવાના જ ચાલુ રાખવા પડે. તો 2 મિનિટ 5 મિનિટ ઘણા લોકો તો આખો દિવસમાંથી 3 થી 4 કલાક આ રીતે હાથ ધોવામાં જ સમય કાઢતા હોય છે. હવે વિચારો કે એ લોકોની અત્યારે કોવિડમાં શું હાલત થઈ શકે છે કે જ્યારે એમને ખબર છે કે કોવિડ આ રીતે આવે છે, જ્યારે આપણે કોવિડને રોકવા માટે આપણે સંદેશો આપીએ છીએ કે હાથ ધોવા જરૂરી છે, તો એ લોકોનું હાથ ધોવાનું પ્રમાણ અત્યારે ઘણું વધી ગયું છે. તો ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડરમાં યુઝ્યુઅલી તમને એવા પ્રકારના વિચારો આવવા લાગે અને એ વિચાર તમારા મગજમાંથી હટે નહીં. ચિંતા એવી કેવી વસ્તુ છે કે તમને વિચાર આવે પણ એ વિચાર તમારા કંટ્રોલમાં હોય, તમે પોતાના કંટ્રોલમાં એને રાખી શકો, તમારા મગજમાં એ ઘૂસી ના જતી હોય અને તમે જાણતા હોવ કે હા ચલો આ ચિંતા જે મને અત્યારે થઈ રહી છે એને બહુ વિચારવાની જરૂર નથી, એને હું ઓછી કરી શકું. પણ ઓબ્સેશન એનાથી બહુ જ વધારે પડતું હોય છે. જે નેગેટિવ થોટ્સ આવે છે એકદમ તમારા મગજમાં ઘૂસી જાય, એ બહાર ના નીકળે, તમે એના પર કંટ્રોલ ના કરી શકો અને તમને ખબર છે કે આ વસ્તુ નથી છતાં પણ એ વિચાર તમને ફરી ફરીને આવ્યા કરે. જેમ મેં હાથ ધોવાની વાત કરી કે તમે એકવાર હાથ ધોઈ લીધા પછી તમને એવું લાગે કે હા હાથ ચોખ્ખા થઈ ગયા છે, પરંતુ ઓબ્સેશન વાળા વ્યક્તિને એવું લાગે કે ના હાથ ચોખ્ખા નથી જ થયા. હા, ઘણીવાર એવું સ્વીકારે કે ના હાથ ચોખ્ખા છે, પરંતુ મને વિચાર આવી રહ્યો છે કે હાથ એટલા ગંદા થઈ ગયા છે, તમારે ફરીથી હાથ ધોવા જવું જ પડશે. જો હાથ નહીં ધોવું તો મને ગભરામણ બેચેની થશે અને એના ડરે ફરીથી એ લોકો હાથ ધોવા જતા રહેતા હોય છે. તો ઓસીડીમાં એવી વસ્તુ થતી હોય છે કે કોઈ પ્રકારનો વિચાર આવે અથવા તો કોઈ પ્રકારનું ચિત્ર દેખાવા લાગે, જેના કારણે એ વિચાર વારે ઘડીએ દિમાગમાં ઘૂમ્યા કરે અને એના કારણે એન્ઝાયટી થાય. તો એને એન્ઝાયટીને દૂર કરવા માટે પછી કંઈક કમ્પલ્ઝન થાય કે તમારે કંઈક એવું કાર્ય કરવું પડે. ઘણા લોકોને એવું થતું હોય છે કે દિમાગમાં ક્યારેક કોઈ ગંદા વિચાર આવે તો એને દૂર કરવા માટે પછી કોઈ પ્રકારનું ધાર્મિક કોઈ પણ પ્રકારનું વાક્ય હોય એ બોલવા લાગે. ઘણા લોકોને લોક ચેક કરવાની તકલીફ હોય, લોક મારી દીધા પછી બી એમ થાય કે ના લોક ખુલ્લું રહી ગયું છે, તો મારા પરથી લોક ચેક કરતા હોય છે. એ પ્રકારે કોઈ પણ એક વિચાર આવે, એ વિચારને દૂર કરવા માટે તમારે કંઈક એક્શન લેવી પડે અને જ્યાં સુધી તમે એક્શન ના લો ત્યાં સુધી એ વિચાર દિમાગમાં ઘૂમ્યા કરે અને એ વિચાર તમને એન્ઝાયટી એટલે કે ગભરામણ પેદા કર્યા કરે. એ એન્ઝાયટી દૂર કરવા માટે તમે ભલે એક્શન લઈ લીધી, એક્શન લીધા પછી પણ ફરીથી થોડી વાર પછી ફરીથી એનો વિચાર પાછો આવી જતો હોય છે. તો એ ઓસીડી છે. ઓકે, તો ઓસીડી યુઝ્યુઅલી આ રીતે હાથ ગંદા છે એવો ઓસીડી ઓબ્સેશન એવા વિચારો આવતા હોય છે કે પછી ઘણા લોકોને અમુક વસ્તુઓ અમુક ઓર્ડરમાં જ મૂકવી જોઈએ, ટેબલ પર બધી વસ્તુઓ અમુક લાઈનમાં જ વ્યવસ્થિત રીતે મૂકેલી જોઈએ. ઘણા લોકોને સેક્સ્યુઅલ ઇમેજીસ દેખાતા હોય છે. તો આ બધા ટિપિકલ ઓબ્સેશન છે અને ટિપિકલ કન્વર્ઝન એવા હોય છે કે હાથ ધોવા કે પછી લોક ચેક કરવું કે પછી ગણવું કે પછી દિમાગમાં જ કંઈકનું કંઈક રિપીટ કર્યા કરવું. બરાબર, તો આ બધા ટિપિકલ કમ્પલ્ઝન છે. નેક્સ્ટ છે પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર, જે ચોથું મેં વાત કરી હતી. પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર નામ એવું સજેસ્ટ કરે છે કે જ્યારે તમને કોઈ ટ્રોમા થયો છે, કોઈ એવી તકલીફ થઈ છે, તમારા માઇન્ડ પર હેવી થઈ જાય અને એના કારણે તમને એનો એ વિચાર ફરી વળીને આવતો હોય છે. તો અત્યારના સંજોગોમાં ઘણીવાર તમે જોયું હશે કે કદાચ હોસ્પિટલમાં કામ કરતા હોઈએ અને હેલ્થ કેર વર્કર આ રીતે સામે કોઈને ડેથ જોતા હોય, તો એ વિચાર તમને ઘરે આવતો હોય. ક્યારેક પોતાની સાથે જ કોઈક એવી ઘટના ઘટી ગઈ હોય કે જે તમને માનસિક રીતે એટલી હેરાન કરી દેતી હોય, તો એ વિચાર તમને ફરી ફરીને આવ્યા કરે. મારા જે મિત્રની વાત કરું કે એ 2001માં જ્યારે ભૂકંપ થયો ત્યારે બિલ્ડિંગ પડી ગઈ હતી, તો એ ટ્રેપ થઈ ગયા હતા બિલ્ડિંગમાં અને 6 થી 8 કલાક સુધી એ એરિયામાં જ ટ્રેપ રહ્યા હતા.
એ 6-8 કલાકમાં જે માનસિક આઘાત, જે માનસિક સ્ટ્રેસ એમણે અનુભવ્યો હતો, એ એના પછીના લગભગ 5 થી 10 વર્ષ સુધી એમને રિપીટેડલી એ દિમાગમાં એ વિચાર ઘૂસી જતો કે અત્યારે પણ પોતે એવી જ રીતે ટ્રેપ થઈ ગયા છે, એવી એમને લાગણી થવા લાગે. તો એ લાંબા સમય સુધી એ જે ટ્રોમેટિક એક્સપિરિયન્સ હતો, એ જે ડરવાળો માહોલ હતો, એ તમારા દિમાગમાં ફરી ફરીને ઘૂસી જતો હોય છે. ઘણા લોકો સેક્સ્યુઅલ અબ્યુઝ થયા હોય તો એ વિચાર એમને રિપીટેડલી થતો હોય છે. એ ફરી ફરીને એ અનુભવ થતા હોય છે. કોઈ આવા ડિઝાસ્ટર થયા હોય તો ઘણીવાર પોતાના પર્સનલ મેટરમાં પણ ઘણીવાર એવું થતું હોય છે. અત્યારે કોવિડના મામલામાં કહીએ તો પોલીસ દ્વારા જે લોકોને માર પડી છે, એ લોકોને પણ સાંજે કદાચ એવો જ વિચાર ફરીથી આવતો હશે, જેના કારણે ઊંઘ ઉડી જતી હોય છે. તો પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડરમાં મુખ્ય વસ્તુ એ રીતે જોવા મળે છે કે ફરી ફરીને એ એક્સપિરિયન્સ તમને થવા લાગે, તમે એના કારણે તમને તકલીફ થાય, તમને એના સપના આવે, તમે એવી જગ્યાએ ફરીથી જવાનું ટાળવા લાગો. એ વ્યક્તિ જે વ્યક્તિ સાથે કદાચ તમને અનુભવ થયા હોય એ અનુભવ એ વ્યક્તિને તમે મળવાનું ટાળવા લાગો. અને આ બધી જ વસ્તુ સાથે કદાચ ફિઝિકલ સિમ્ટમ જે આપણે એન્ઝાઇટીમાં જોવા મળે છે કે મસલ ટાઈટ થઈ જાય, ગભરામણ, બેચેની થાય, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે, હૃદયના ધબકારા વધી જાય. આ બધી જ વસ્તુઓ જ્યારે પણ તમને આવા વિચાર આવે ત્યારે થવા લાગતા હોય છે. આના કારણે યુઝ્યુઅલી તમે એ બધી જગ્યાઓ હવે અવોઇડ કરવા માંડો કે જ્યાંથી જે તમને આવા અનુભવ કરાવે એવી બધી જગ્યાઓ તમે અવોઇડ કરવા માંડો. તો મુખ્ય વસ્તુ આ કહેવાની હતી કે ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડરમાં જનરલાઇઝ એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર, ઓસીડી, ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર, જે એના વિચારો ફરીવાર આપવું, અને પીટીએસડી કે કંઈક થઈ ગયા પછી તમને એના અનુભવો ફરીથી થવા લાગવા. આ 4 મુખ્ય રોગ યુઝ્યુઅલી જોવા મળતા હોય છે, અને આ 4 અત્યારે કોવિડના સંજોગોમાં જોવા મળે છે. આપણું મુખ્ય ફોકસ યુઝ્યુઅલી ડિપ્રેશન અને એન્ઝાયટી પર રહેવું જોઈએ, પરંતુ એના સિવાય પણ જે લોકો પહેલાથી માનસિક રીતે બીમાર છે, એ લોકો અત્યારે વધારે તકલીફમાં મુકાયા છે. કેમ કે અત્યારે દવાઓ રેગ્યુલર એમને કદાચ ના મળી શકતી હોય, લોકડાઉનના કારણે જઈ નથી શકતા દવા લેવા. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ ફિઝિકલ રેસ્ટ્રિક્શન છે. ઘણા લોકોને બાઇપોલર મેનિયા રોગ હોય તો એ લોકોને ફિઝિકલ રેસ્ટ્રિક્ટ કરવા અઘરા હોય છે, જેના કારણે ઇન્ટરપર્સનલ કોન્ફ્લિક્ટ વધી જતા હોય છે. ડિપ્રેશન અને એન્ઝાયટી વાળી વ્યક્તિ જો ઓલરેડી હોય તેને વધારે ફ્યુચરની ચિંતા થવા લાગે છે. જે લોકો સબસ્ટન્સનું એટલે કે દારૂ કે ચરસ કે ગાંજો એવું વ્યસન કરતા હતા, એ લોકોમાં ઘણાને, જે લોકોને અવેલેબલ છે એ લોકોમાં યુઝ વધી ગયો છે. ઘણા લોકોને સાવ અવેલેબલ નથી, તો પછી દારૂ સડનલી બંધ થઈ જવાના કારણે એમને વિથડ્રોવલ સિમ્ટમ પણ આવેલા છે. તો આ યુઝ્યુઅલી જે કોઈ ઓલરેડી માનસિક રીતે બીમાર હતા એમના પર અસર થઈ છે આ COVID-19ની સિચ્યુએશનના કારણે. કાઉન્સેલર તરીકે મુખ્યત્વે આપણે શું કરી શકીએ? એક સાયકિયાટ્રિસ્ટના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બે વસ્તુ છે. એક તો તમે નિયરેસ્ટ સાયકિયાટ્રિસ્ટને રિફર કરો. જો તમને કોઈ પણ માણસમાં ડિપ્રેશન અથવા એન્ઝાયટી અથવા તો ઓલરેડી સાયકિયાટ્રિક બીમારી થઈ હોય ને ઘર્ષણ થયાના લક્ષણો જોવા મળે, તમે નિયરેસ્ટ સાયકિયાટ્રિસ્ટને રિફર કરી શકો. અને જ્યાં સુધી તમે કાઉન્સેલિંગ કરી શકો ત્યાં સુધી કાઉન્સેલિંગના અમુક પોઈન્ટ તમારે ધ્યાન રાખવાના છે, જે તમારે હેન્ડી દરેક સિચ્યુએશનમાં તમારે યુઝ કરવા પડે. જેમ કે સૌથી પહેલું વસ્તુ છે કે લિસન. કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે એમનું વાત તમને કહી રહ્યો છે એન્ઝાયટી અથવા ડિપ્રેશન અથવા તો બીજા કોઈ પણ સોશિયલ અથવા ફાઇનાન્શિયલ લોસ વિશે, તો સૌથી પહેલું તો સાંભળવું જરૂરી છે. રિએશ્યોર કરવા જરૂરી છે કે આ સિચ્યુએશન પસાર થઈ જશે, આ સિચ્યુએશન ટેમ્પરરી છે, આગળ જતા સારું થશે, એમ કરીને રિએશ્યોર કરવા જરૂરી છે. ધેન યુ શુડ રિસ્પોન્ડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ, તમે તમારી કાઉન્સેલિંગ યુઝ કરી શકો છો, અથવા તો તમે રિફર કરી શકો છો. એને દવાની જરૂર હોય તો દવા અવેલેબલ કરાવી શકો છો. એ પ્રકારે રિસ્પોન્ડ કરો. અને જ્યારે પણ એને કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન આપો તો એ ઇન્ફોર્મેશન એકદમ સચોટ આપો. વધારે પણ નહીં, ઓછી પણ નહીં, માપની ઇન્ફોર્મેશન, અને એ ઇન્ફોર્મેશન એને સમજી શકાય એવી રીતે આપો. ઓકે. બીજી વસ્તુ, તમે કોઈ પણ માનસિક દર્દીને અથવા તો બીજી કોઈ વ્યક્તિને કહી શકો છો કે તમારી જે કંઈ બી દવાઓ ચાલુ છે અત્યારે એને કન્ટિન્યુ રાખો. જો એમાં તકલીફ હોય તો નજીકના ડોક્ટરની સલાહ લો. ગવર્મેન્ટ જે કંઈ પણ ગાઈડલાઇન્સ આપી રહી છે, ગાઈડલાઇન્સને ફોલો કરો, કારણ કે ગવર્મેન્ટ ઓવરઓલ લાર્જર પર્સપેક્ટિવથી પૂરા દેશ માટે વિચારીને ગાઈડલાઇન્સ આપી રહી છે. તો અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઇનને ફોલો કરવાથી આપણને નુકસાન ઓછું જ થવાનું છે. તો ગવર્મેન્ટે ગાઈડલાઇન ફોલો કરવીની સૂચન બધાને આપવું જરૂરી છે.
એમને એ પણ કહેવું જરૂરી છે કે તમે કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન કોવિડ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન જોઈ રહ્યા છો એના સોર્સ છે લિમિટેડ રાખો એટલે કે અમુક જ જો ધારો કે ન્યૂઝ ચેનલ જોતા હોય તો કોઈ એક જ ન્યૂઝ ચેનલ જે તમને વિશ્વાસ હોય એ ન્યૂઝ ચેનલ જુએ અથવા તો ગવર્મેન્ટના જે આંકડા જાહેર થાય છે કોવિડ રિલેટેડ એ આંકડા પર જ વિશ્વાસ રાખે જુદી જુદી જગ્યાએથી ઇન્ફોર્મેશન લેવાથી વિચારોની તકલીફ વધશે તો એવું ના થાય એના માટે લિમિટેડ અને ઓથેન્ટિક સોર્સ પાસેથી જ ઇન્ફોર્મેશન લેવું એવી આપણે સલાહ આપવી જોઈએ એમને એવી સલાહ આપવી જોઈએ કે તમારું ડેલી રૂટીન આ લિમિટેડ સ્પેસમાં એટલે કે તમારા ઘરમાં જ તમારે તમારું ડેલી રૂટીન કઈ રીતે બનાવવું એ જરા ધ્યાનથી જોવું જોઈએ લોકોએ અને ડેલી રૂટીનમાં તમારી એક્સરસાઇઝ આવી જતી હોય બાળકો સાથે એક્ટિવ પ્લે આવી જતો હોય તમારા વડીલો સાથે તમારા સ્પાઉસ સાથે એક સારી રીતે તમે વાત કરો કોમ્યુનિકેટ કરો એ જરૂરી છે તો ડેલી રૂટીનમાં આ બધી જ વસ્તુઓ ઇન્ક્લુડ થઈ જાય એ ખાસ જોવું જરૂરી છે એના પછી બ્રીધિંગ ટેકનિક તમે શીખવાડી શકો છો જે આપણે પ્રાણાયામ કહીએ છીએ ઊંડા શ્વાસ લેવા ધીરે ધીરે શ્વાસ લેવા જેના કારણે પણ ગભરામણ બેચેની ઓછી થતી હશે ઘણા લોકો જે સાયકોલોજીસ્ટ તરીકે કામ કરી રહ્યા છે ઓલરેડી એ લોકો જાણતા હશે કે પીએમાં પ્રોગ્રેસિવ મસલ રિલેક્શન ટેકનિક પણ એ છે કે જે પણ આપણે દર્દીને વ્યક્તિને શીખવાડી શકીએ છીએ અને વ્યક્તિને મુખ્યત્વે બે વસ્તુ છેલ્લે પછી કહેવાની બાકી રહેતી હોય છે કે વ્યક્તિને એ વસ્તુ સમજાવવી જરૂરી છે કે શું તમારા કંટ્રોલમાં છે અને શું તમારા કંટ્રોલમાં નથી દેશનું લોકડાઉન હટાવવું કે ધંધા રોજગાર ફરીથી ચાલુ કરવું એ અત્યારે તમારા કંટ્રોલમાં નથી તમારા કંટ્રોલમાં એ વસ્તુ છે કે તમે ઘરની બહાર બને એટલું ઓછો જાઓ બહારથી કંઈ પણ વસ્તુ લઈને આવ્યા છો હાથ ધોઈ દો એ વસ્તુ ધોઈ દો પોતાનું ઇન્ફેક્શન બીજાને ના જાય એના માટે માસ્ક પહેરો બીજાનું ઇન્ફેક્શન પણ પોતાનામાં ના આવે એટલા માટે એટલીસ્ટ 1 મીટરનું ડિસ્ટન્સ રાખો તો પોતાના કંટ્રોલમાં કઈ વસ્તુ છે એ વસ્તુ કરવી જરૂરી છે નહીં કે પોતાના કંટ્રોલમાં જે નથી બરાબર કોઈ માણસ અત્યારે ગમે એટલું વિચારી લેશે કોરોનાના કેસ ખતમ થવાના હાલના સંજોગોમાં કોઈ દેખાતું નથી તો કોરોનાના કેસ કેમ બંધ નથી થતા એના વિશે ચિંતા કર્યા કરતા પોતાને કોરોના ના લાગે એના માટે ખાસ વિચારવાની જરૂર છે બીજી વસ્તુ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ થોટ્સનું સમજણ દરેક વ્યક્તિને આપવી ખૂબ જરૂરી છે કે આ બધી જ સિચ્યુએશન કાલે જતી રહેશે કાલે નહીં મહિના પછી જતી રહેશે 1 વર્ષ પછી જતી રહેવાની છે એ પોઝિટિવ હકારાત્મક વિચાર સાથે જીવવાનું છે નહીં કે હવે શું થશે અને કેમનું થશે નેગેટિવ થોટ્સ તમે જેટલા કરશો એટલા નેગેટિવિટીમાં વધારે જશો પોઝિટિવ થોટ્સ તમે જેટલા કરશો એટલા પોઝિટિવિટીમાં વધારે જશો તો વ્યક્તિને પોઝિટિવ થોટ્સ માટે કેવું જરૂરી છે જેમ કે ઘણા વ્યક્તિ એવી તકલીફ કહેતા હોય છે કે હવે લોકડાઉનમાં શું કરીએ પણ જ્યારે લોકડાઉન નહોતું ત્યારે માણસ એવી કમ્પ્લેન કરતો હતો કે ઘરમાં બાળકો સાથે સમય નથી મળતો હવે બાળકો સાથે સમય મળે છે તો એ પોઝિટિવ વસ્તુ છે તો કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં પોઝિટિવ વસ્તુ શોધીને એના પર ફોકસ કરવું જરૂરી છે તો એ આપણે દરેક વ્યક્તિને પોતપોતાની સિચ્યુએશન પ્રમાણે પોઝિટિવ રસ્તા બતાડી શકીએ છીએ ઓકે તો આ મારું પ્રેઝન્ટેશન હતું આના સિવાય હું માત્ર 2 વસ્તુ શેર કરવા માંગી રહ્યો છું જે જસ્ટ અ મિનિટ બે એક છે PHQ-9 જો સાયકોલોજીસ્ટ તરીકે તમે કામ કરતા હશો તમને ખ્યાલ હશે ડિપ્રેશનને આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે એક PHQ-9 નામની ટૂંકી પ્રશ્નાવલી છે કે જેમાં ડિપ્રેશનના બધા લક્ષણો છે અને આ ગુજરાતીમાં પણ અવેલેબલ છે હું ડૉક્ટર લિપિબેનને પ્રોવાઈડ કરીશ જો એમને ઓલરેડી આપણને ના આપી હોય તો જે તમે યુઝ કરી શકો છો જ્યારે કાઉન્સિલિંગ કરતા હોય ત્યારે કઈ રીતે આનો યુઝ કરવો એ જરા લખેલું છે છતાં પણ હું તમને એકવાર સમજાવી દઉં કે છેલ્લા 15 દિવસમાં આ પ્રશ્નો પર વ્યક્તિ શું જવાબ આપે છે એના પર આપણે નિદાન કરતા હોઈએ છીએ જો સુસાઇડ વાળા પ્રશ્નમાં જવાબ હા આવ્યો હોય તો આપણે એને સિરિયસલી લઈએ છીએ અને જે પહેલો અને બીજો પ્રશ્ન છે એ બંનેમાંથી કોઈ એકમાં હા આવ્યો હોય તો આપણે સિરિયસ લઈએ છીએ જો 5 પ્રશ્નોમાં અડધાથી વધારે દિવસોમાં માણસ ટીક કરે તો યુઝ્યુઅલી ડિપ્રેશનનો ભોગ બન્યો છે એવું આપણે કહી શકતા હોઈએ છીએ આના સિવાય બીજો એક છે GAD-9 જે એન્ઝાઇટીનો સ્કેલ છે કે જેમાં માણસ છેલ્લા 15 દિવસમાં કેટલું એન્ઝિયસ ફીલ કરે છે કેટલી ગભરામણ બેચેની ફીલ કરે છે એના ક્વેશ્ચન છે અને આમાં જો 8 થી વધારેનો સ્કોર આવે તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે એન્ઝાઇટીનો
ભોગ બનેલા હોઈ શકે કે આ બંને હું ડોક્ટર લિપિબેન સાથે શેર કરી દઈશ તમને પણ મળી જાય અહીંયા હું મારું પ્રેઝન્ટેશન ફિનિશ કરીશ અને ડોક્ટર લિપિબેનને કહીશ કે સેશનને આગળ વધારે ડોક્ટર લિપિબેન Thank you very much, Dr. Chirag. It was a wonderful, simply explained session on all the psychological disorders. People will be able to identify, based on your presentation, the psychological illnesses if they come across in their patient. હવે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન તરફ આગળ વધીએ. આપણા પાર્ટિસિપન્ટ ને વિનંતી છે કે તમારો જો કોઈ સવાલ હોય તો તમે Q&A સેક્શન માં લખી શકો છો. Q&A તમારી સ્ક્રીન ઉપર 3 ડોટ નું નાનકડું આઇકોન જોવા મળશે. એની અંદર Q&A નો ઓપ્શન છે. એની અંદર તમે સવાલ લખશો અને સવાલ લખતા વખતે ઓલ પેનલિસ્ટ સિલેક્ટ કરવું જરૂરી છે. તમારો જે સવાલ Q&A ની અંદર તમે લખો છો તેમાં ઓલ પેનલિસ્ટ માટે એ સવાલ લખશો તો એ સવાલ દરેક પેનલિસ્ટ ને વિઝિબલ થશે. જો કોઈ સ્પેસિફિક પેનલિસ્ટ તમે સિલેક્ટ કરશો તો એ સવાલ મિસ થઈ જવાની સંભાવના છે. માટે ઓલ પેનલિસ્ટ સિલેક્ટ કરવા વિનંતી છે. દરેક તાલીમાર્થીને અને પેનલિસ્ટને સવાલ દેખાય તે રીતે વ્યવસ્થા ગોઠવી છે. તમારો ક્વેશ્ચન તમે આ Q&A પેનલ ની અંદર લખી શકો છો. કાઉન્સિલર્સ ને અમારે 11:40 લગભગ મીટિંગ લોક કરવી પડી હતી. આમાં ચતુરભાઈ પોશિયા લખે છે કે ઘણાને કનેક્ટ થવું છે, બટ બીકોઝ they were not muting themselves. એટલા માટે 200 જેટલા તાલીમાર્થીઓ સાથે આ વેબિનાર શરૂ કરીને પછી મીટિંગ લોક કરેલ છે. આવતીકાલથી આપ સૌને વિનંતી છે, આપ સૌ આપના મિત્રોને જણાવી દો તો ઘણું સારું રહેશે અને આપણે વેબિનાર સમયસર શરૂ કરી શકીશું. આ વેબિનાર 11:30 શરૂ થાય તે પહેલા અડધી કલાક અગાઉ આની લિંક ઓપન કરી દેવામાં આવે છે જેથી તાલીમાર્થીઓ જોડાઈ શકે અને સમયસર વેબિનાર શરૂ થઈ શકે. તો જે અડધી કલાકનો સમયગાળો છે તે દરમિયાન આપ આ વેબિનારમાં જોઈન થઈ જાઓ જેથી ચાલુ વેબિનાર તમે મ્યુટ ન હો ને પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન ડિસ્ટર્બન્સ ન થાય તે માટે આપ સૌને વિનંતી છે. પહેલો ક્વેશ્ચન આવે છે કલ્પેશ વોરા, ડિપ્રેશન અને બાયપોલર ડિસઓર્ડર વચ્ચે શું તફાવત છે? હા ડોક્ટર કલ્પેશભાઈ, ડિપ્રેશન એ એક આપણે કહીએ કે વિચારોની બીમારી છે કે જેમાં માણસને ઉદાસી લાગતી હોય છે, બેચેની લાગતી હોય છે, સુસાઇડના વિચારો આવતા હોય છે. મેં તમને સિમ્ટમ બતાવ્યા, એમાં 9 સિમ્ટમમાંથી 5 સિમ્ટમ હોય તો આપણે એને ડિપ્રેશન કહેતા હોઈએ છીએ. બાયપોલર ડિસઓર્ડર એ અલગ પ્રકારની બીમારી છે જેમાં જો તમે નામ વાંચો તો બાયપોલ એટલે કે 2 પોલ. આપણે પૃથ્વીના 2 પોલ છે, નોર્થ પોલ અને સાઉથ પોલ. તો બાયપોલર ડિસઓર્ડરના પણ 2 પોલ છે, ડિપ્રેશન અને મેનિયા. તો જ્યારે ડિપ્રેશન મટી ગયા પછી ઘણીવાર મેનિયાના અટેક આવતા હોય. મેનિયાના અટેકમાં એવું થાય કે માણસ વધારે પડતું બોલવા લાગે, વધારે પડતો ગુસ્સો કરવા લાગે, એને પોતાને એવું લાગે કે પોતે બહુ મહાન માણસ છે, એ પોતે ગમે તે કરી શકે છે. તો એવા પ્રકારના મેનિયાના લક્ષણો પણ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિમાં એની જિંદગી દરમિયાન જોવા મળતા હોય અને સાથે ડિપ્રેશનની પણ બીમારી થતી હોય વચ્ચે તો એને બાયપોલર ડિસઓર્ડર કહીએ છીએ. જ્યારે એકલું ડિપ્રેશન, મેજર ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર અમે એને કહીએ કે જેમાં બાયપોલર મેનિયાના લક્ષણો જોવા ના મળે ક્યારે પણ જિંદગીમાં. તો તમે એમ વિચારી શકો કે તમે જે ડિપ્રેશન શબ્દ લખ્યો છે એની જગ્યાએ આપણે મેજર ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર વાત કરીશું કે મેજર ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર એટલે કે ખાલી ડિપ્રેશનના લક્ષણો જોવા મળે અને બાયપોલર ડિસઓર્ડર એટલે કે
એ લોકોમાં ઘણીવાર ડિપ્રેશનના પણ લક્ષણો જોવા મળે અને ઘણીવાર મેનિયાના લક્ષણો પણ જોવા મળે. આઈ હોપ આ પ્રશ્નનો જવાબ તમને મળ્યો હશે આના પરથી. સોફિયાના શેખ tell about CBT therapy. સોફિયાબેન, સીબીટી થેરાપીનું ફૂલ ફોર્મ છે કોગ્નિટિવ બિહેવિયર થેરાપી. કોગ્નિટિવ એટલે કે વિચારો, બિહેવિયર એટલે કે તમારી એક્શન, અને આ બંનેને લઈને આપણે કઈ રીતે આગળ વધીએ, કે વિચારોને કઈ રીતે બદલવા અને પોતાના બિહેવિયરને કઈ રીતે બદલવું. તો હું તમને એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું કે અત્યારે જ્યારે COVID-19 ની સિચ્યુએશનમાં માણસો જ્યારે ઘરમાં એક પ્રકારે બંધ થઈ ગયા છે, ત્યારે નેગેટિવ વિચારો આવતા હોય છે કે હવે શું થશે કે શું કરવું, બરાબર ને? તો એમાં જે આપણે એમને સમજાવીશું કે વિચારો જો તમે પોઝિટિવ રાખશો તો તમે આગળ સારું કામ કરી શકશો અથવા તો આ સિચ્યુએશનમાંથી બહાર આવી શકશો. તો એ તમે એમના કોગ્નિટિવ એટલે કે એમના વિચારોને તમે સારા કરવાની કોશિશ કરી છે. સામે બિહેવિયર તમે ઘણીવાર એમને એવી સલાહ આપી શકો છો કે તમે એક્સરસાઇઝ કરો, થોડા એક્ટિવ થાઓ, તો ઓટોમેટિક જ એ બિહેવિયરના કારણે પણ ઘણીવાર વિચારોમાં ફેરફાર થઈ જતા હોય છે. તો કોગ્નિટિવ બિહેવિયર યુઝ્યુઅલી સીબીટી એટલે કોગ્નિટિવ બિહેવિયર થેરાપી, જે કોગ્નિશન એટલે કે વિચારો અને બિહેવિયર એટલે કે એક્શન બંનેને ચેન્જ કરવાની કોશિશ છે. આ બંનેને ચેન્જ કરવા માટે તમે એમના વિચારો જાણો છો, એમના વિચારોને સમજવાની કોશિશ કરો છો અને તમે એમને એક્સપ્લેન કરો છો કે આ વિચાર જે અત્યારે તમે એક્સેસિવલી કરી રહ્યા છો એને એટલું મહત્વ આપવાની જરૂર નથી. એનું એક બીજું સાદું ઉદાહરણ આપું કે જ્યારે ઘણીવાર તમે તમારા કોઈ સગા સંબંધીને ફોન કરો અને એ વ્યક્તિ ફોન ના ઉપાડે, ત્યારે તમને એવું થતું હોય કે શું થયું હશે, કેમ અત્યારે ફોન ના ઉપાડ્યો. પરંતુ જો તમે 10 કિસ્સાઓમાં આવું જોશો અને 10 કિસ્સાઓમાં એ વ્યક્તિને ફરીથી પૂછશો કે કેમ ફોન નતો ઉપાડ્યો, તો સામેવાળો વ્યક્તિ એમ કહેશે કે હા હું કંઈક કામમાં બિઝી હતો. પરંતુ આપણા માઇન્ડમાં જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ફોન ન ઉપાડે ત્યારે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એમ જ આવે કે એને શું થયું હશે, એને કેમ ફોન ન ઉપાડ્યો, મારા પર ગુસ્સે હશે કે વોટેવર. તો આ જે નેગેટિવ વિચારો છે એને તમારે બતાડવાના હોય છે કે કોગ્નિટિવ બિહેવિયર થેરાપીમાં કે આ જે નેગેટિવ વિચારો વિશે તમે વારે ઘડીએ વિચારો છો એવું ખરેખર થતું નથી, અને એ વિચારો પર જે તમારું એક્શન છે એ એક્શન કરવાની જરૂર હોતી નથી. તો કોગ્નિટિવ બિહેવિયર થેરાપી બેઝિકલી માણસના વિચારો અને માણસના બિહેવિયરને ચેન્જ કરવા માટે છે. કોઈ પણ પ્રશ્ન માટે આપણે એને વાપરી શકીએ છીએ. Participants are requested to ask the question related to both this session. આ જે સેશનમાં આપણે વાત કરી છે એને લગતા સવાલો પૂછવા વિનંતી છે આપને. પછીનો ક્વેશ્ચન છે હિતેશ પોપટાણી. મારો પ્રશ્ન એ છે કે કોરોના મહામારીના લીધે દરેક પળમાં હાથ ધોવા જોઈએ, તો શું આ આદત રોજ પડી જાય તો એન્ઝાયટી થવાની શક્યતા છે? હું લિપિબેન, હું ડોક્ટર નારાયણ સાહેબને I will ask Dr. Narayan sir, so he can answer the first part of this question. The આદત પડી જાય, હાથ ધોવા જોઈએ તો શું આદત પડી જાય? Okay, so Dr. Narayan will I think answer the first part, because as he said that we also need to take care of our children. My 2.5-year-old daughter wants to do something right now. Okay, so I will ask Dr. Narayan to answer the first part. I will join just after 2 minutes. Thank you. Yeah, thank you so much. Actually, ये बहुत अच्छा आदत है. If people wash hands after toilet, before eating food, after cleaning the children's feces, ये सब actually appropriate time में hand wash करना is very good practice. And after coming home from outside, after your work, if you can put your clothes in washing powder or hot water and you wash your hand, these are all good practices. And let me tell you, कोरोना से हमको एक ये आदत से we'll be able to reduce many childhood illnesses, डायरिया, निमोनिया, ऐसा बहुत सारी बीमारी से भी हम बच सकते हैं. So this is very good practice. इससे ज्यादा problem नहीं है. But what Dr. Chirag mentioned, obsessive compulsive disorder, he just given an example. They keep doing this and they are not sure whether the virus is there. But not
it is not bad practice at all. It is very good practice, but it should not get into like a obsessive compulsive disorder level. But I think it's a good practice. Lippy Ben, if you want to add anything, please add on. Over from my side. Yes, sir. Thank you very much, sir. You have given the answer. There is nothing to say from my side, sir. We will Yes, take the, I will. Yes, हाँ, Dr. हाँ, We would like to take part in that answer. As Dr. Narayan sir has told that હાથ ધોવા ઘણી બધી બાબતોમાં ઉપયોગી છે પણ શું આ વારે ઘડીએ હાથ ધોયા કરવાથી કોઈ આદત તો નહીં પડી જાય. Now see things is like that કે હાથ ધોયા પછી તમને ખબર છે કે એનો પર્પસ શું છે. બરાબર, તમને અનુભવ થાય કે તમારા હાથ ચોખ્ખા થઈ ગયા છે, તમને અનુભવ થાય કે હા હું બહારથી જઈને આવ્યો તો કદાચ કોરોનાનું ઇન્ફેક્શન હાથ પર લાગ્યું હશે તો હવે ક્લીન થઈ ગયું હશે. એ પર્પસ સોલ્વ થઈ જાય અને પછી તમને વિચારો ના આવે તો તમારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, જો એ પર્પસ સોલ્વ થઈ ગયો છે ને છતાં પણ તમને એવું થાય છે કે ના હજુ કોરોનાના વાયરસ હાથ પર રહી ગયા છે તો પછી તમને એન્ઝાયટીની બીમારી હોઈ શકે એવું આપણે કહી શકીએ. પણ જે જીનેટિકલી સસેપ્ટેબલ નથી એટલે કે જે લોકોને ઓલરેડી ઓસીડીની બીમારી નથી, એમને એવું કંઈ જ થવાની શક્યતા નથી, એ લોકોએ રેગ્યુલરલી રિપીટેડલી હાથ ધોવા જોઈએ અને એવો કોઈ જ ડર રાખવાની જરૂર નથી કે આની આદત પડી જશે. Dr. Chirag, it is perfectly fine if you need to attend your child. We will not affect the care of children during this webinar. We will take another question, and we are having so many panelists. So you can attend your It's child okay, if she you is fine now. It's okay. It's okay. She is fine now. So ભરત કુમાર પ્રજાપતિ પૂછે છે સુસાઇડ નો વિચાર સતત આવ્યા કરે તો શું માહિતી આપવી જોઈએ. ઓકે, ભરતભાઈ, જો કોઈ વ્યક્તિને સુસાઇડનો વિચાર આવે તો એને એક જ માહિતી આપવાની જરૂર છે કે એને અને એના નજીકના સંબંધીઓને કે એમને જલ્દીમાં જલ્દી સાયકેટ્રિસ્ટ પાસે લઈ જાઓ. કારણ કે સુસાઇડનો વિચાર આવવો એ એક ગંભીર લક્ષણ છે. આપણે જેમ હૃદયની બીમારીમાં હાર્ટ એટેક આવવો એક ગંભીર લક્ષણ છે, એવી જ રીતે ડિપ્રેશનની બીમારીમાં સુસાઇડનો વિચાર આવવો એક ગંભીર લક્ષણ છે. તો એને માનસિક રોગના નિષ્ણાંત કોઈ ટ્રેન્ડ સાયકોલોજીસ્ટ અથવા તો સાયકેટ્રિસ્ટ પાસે લઈ જવું જરૂરી છે. લોક કરતા ડર લાગવો એ ઓસીડી કહી શકાય. જાની નિધિ જી નહીં, લોક મારતા ડર લાગવો એ ઓસીડી ના કહી શકાય. ઓસીડીમાં યુઝ્યુઅલી એવું થતું હોય કે તમે લોક મારી દીધું છે પછી તમને એવું લાગે કે ના હજુ લોક ખુલ્લું રહી ગયું છે એટલે તમારે ફરીથી લોક મારવું પડે, ફરીથી ચેક કરવું પડે. તમે આખો દિવસ એનો વિચાર આવે કે ઘર ખુલ્લું તો નહીં રહી ગયું હોય, એવા વિચારો આવ્યા કરે, એ ઓસીડી કહી શકીએ. I think I would request Dr. Narayan sir to answer this question regarding preventive part for counselors regarding COVID-19. I think he is asking about advices related to prevention of COVID-19. Okay. Counselor is also a healthcare provider. So, and you know, initially our focus was on people who are having a suspicion or symptoms of COVID, and they were screened and they are quarantined and isolated, and when required, they are also put on ventilator. But now this is happening. But in addition, there are a lot of asymptomatic carriers who are also seeking health care. They are coming to hospital for delivery, for ENT problems, for surgery. So, and any one of these people or their parents, अभी वो लोग आपके पास आते हैं. My suggestion is you treat everybody is a possible or probable suspect COVID case and take all precautions. The first thing is distance. You say keep a safe distance. Make sure you don't have a crowding in your chamber. Make sure you wear a mask. Okay, and whenever you are more doubtful about chances are high, you probably have to go for the additional N95 mask, or more protective measures. So
depending on what kind of cases you are handling, you have to we categorize mild risk, moderate risk, and high risk. High risk, you need entire set of PPE. When you're dealing with a possible case or the contacts of a positive case, you need to wear a full set of PPE. But you are not dealing a case, but somebody is asking you question, maybe related to mental health, maybe related to corona, looks like a low risk, maybe a simple mask, 3-layer mask will do. Depending on the situation, what you wear will change. But my suggestion, not to compromise the distance, not to compromise at least minimum mask, not to compromise hand washing. If hand washing water not available, use sanitizer. Water and soap is better, but if you do not have access, please keep using sanitizer. But if you have water, prefer water over sanitizer. Over from my side. વ્યામોહાત્મક પ્રકૃતિ વાળા છે એમને કોવિડ વિશે કેવી રીતે સમજાવવું જોઈએ? ડોક્ટર ચિરાગ પરમાર. ઓકે, પહેલા તો મને આ પ્રશ્નમાં સમજ ના પડે. વ્યૂહાત્મક વિકૃતિ વાળા આઈ થિંક લખ્યું છે. ડોક્ટર લિપિબેન એક પ્રશ્ન એક્ઝેક્ટલી શું કહેવા માંગે છે થોડું ઇંગ્લિશમાં હા, એ પાર્ટિસિપન્ટ ને વિનંતી છે કે તમારો જે ક્વેશ્ચન છે એને રિફ્રેશ કરી અને થોડું વ્યામોહાત્મક એટલે તમે શું કહેવા માંગો છો એ લખીને અમને જણાવો. દીપિકા સિંધા, પછી લઈએ. હા, ડોક્ટર સુરજ કુરિયા wants to say something. એ પ્રશ્નમાં કદાચ કાઉન્સલર એવું પૂછવા માંગે છે કે જે વ્યૂહાત્મક વિકૃતિ સાથે આવે છે એવા લોકોનું કાઉન્સેલિંગ આપણે કઈ રીતે કરવું? કારણ કે આપણે ઘણા એવા કિસ્સાઓ જોયા છે કે જ્યાં થૂંકવાના કિસ્સાઓ બન્યા છે કે હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર સાથે થોડા પેલા કિસ્સાઓ બન્યા છે, તો એમની કાઉન્સેલિંગ કઈ રીતે કરવું? That is what I understand by question. ઓકે, જે પ્રશ્નનો અર્થ મને સમજાવવામાં આવ્યો છે એ મુજબ એવું સમજુ છું કે કેટલીક વ્યક્તિ એવી રીતે વર્તન કરે છે જેનાથી બીજા લોકોને પણ નુકસાન થાય કે કોવિડ ફેલાય, તો એ લોકોનું કાઉન્સેલિંગ કેવી રીતે કરવું એ પ્રશ્ન મને સમજાવવામાં આવ્યો છે. તો એનો જવાબ હું પહેલા તો એ રીતે કહીશ કે સૌથી પહેલા તો એ વ્યક્તિને જે કંઈ બી સંબંધિત ઓથોરિટી છે એ ઓથોરિટી સાથે રાખવા જરૂરી છે, કારણ કે બીજા લોકોની સિક્યોરિટી સૌથી પહેલા અગત્યની છે. તો એ વ્યક્તિ કે જેમણે પણ આવું કોઈ વર્તન કર્યું છે જે વિકૃતિ કહી શકીએ આપણે, તો એને પહેલા તો ઓથોરિટીને રિપોર્ટ કરવું જરૂરી છે. પછી જો ઓથોરિટી આપણને એમના કાઉન્સેલિંગ માટે મોકલી રહ્યા છે તો એમના કાઉન્સેલિંગમાં આપણે પહેલા તો પોતાની પર્સનલ સેફ્ટી મેન્ટેન રાખવી જરૂરી છે, કારણ કે સામે કોઈ એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિ શું માનસિકતા ધરાવે છે એ આપણે કહી ના શકીએ. તો આપણે સેફ્ટી સાથે કાઉન્સેલિંગ આપણે શરૂ કરી શકીએ. યુઝ્યુઅલી જ્યારે આવી કોઈ વ્યક્તિ કે જે બીજા કોઈને નુકસાન પહોંચાડવા માંગતું હોય છે ત્યારે પહેલા તો એને સાંભળવો જરૂરી હોય છે. તો તમે યુઝ્યુઅલી એમને સાંભળી લો. કદાચ સાંભળ્યા પછી એમના પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ જતા હોય છે. જેમ કે ઘણી વ્યક્તિઓને એવા પ્રશ્નો હોય કે લોકો અમને જ કેમ આવી રીતે જોઈ રહ્યા છે. જે વિકૃતિવાળાના અત્યાર સુધીના જે કંઈ બી આપણે એક્ઝામ્પલ જોયા, તો એક્ઝામ્પલમાં તમે કેટલીક વસ્તુ માર્ક કરી હશે તો અમુક સ્પેસિફિક કોમ્યુનિટીના વ્યક્તિઓને જ બતાવવામાં આવ્યા છે. ઘણીવાર આના કારણે જ એ પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ દુઃખ અનુભવતો હોય અને એના કારણે થઈને એ ગુસ્સે હોય અથવા તો એવું કોઈ વર્તન કરી બેસે કે જેના કારણે બીજાને નુકસાન થાય. તો જ્યારે તમે એ વ્યક્તિને સાંભળવાની કોશિશ કરશો ત્યારે એના પોઈન્ટ ઓફ એંગલથી સમજવાની કોશિશ કરશો તો તમને ઘણા જ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન ઓટોમેટિક મળી જતું હોય છે. એક વસ્તુ એવી હોય છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ બીજાને નુકસાન કરવાની કોશિશ ત્યારે જ કરતું હોય જ્યારે એન્ટી સોશિયલ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર ધરાવતો હોય. જો એન્ટી સોશિયલ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર ના હોય તો યુઝ્યુઅલી કોઈ પણ વ્યક્તિ જે તે સંજોગોમાં જ આવું વર્તન કરતો હોય છે. તો એ વ્યક્તિને શાંતિથી સાંભળવાથી એની પર્સનાલિટીનું અસેસમેન્ટ કરવાથી તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ સમજી શકો છો. છેલ્લે તો એ જ વસ્તુ રહેતી હોય છે કે એને એ રીતે સમજાવવું જરૂરી છે કે આ રોગ એકબીજાથી ફેલાય છે, જેથી કરીને આવું વર્તન ના કરવું અને તમે જેટલા સ્વચ્છ અને સલામત રહેશો એટલું જ તમારો પરિવાર પણ સ્વચ્છ અને સલામત રહેશે. એ વસ્તુ મુખ્યત્વે સમજાવવું જરૂરી છે.
ઓવર ટુ લિપિબેન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ફ્રોમ દીપિકા સિંધા. એન્ઝાઇટી ને દૂર કરવા શું કરવું જોઈએ? દીપિકાબેન, એન્ઝાઇટીની જે હમણાં વાત કરી કે એન્ઝાઇટીના ઘણા બધા પ્રકારો છે, એટલે તમે કોઈ એક એન્ઝાઇટીને દૂર કઈ રીતે કરવું અત્યારે આપણી આ સેશનની લિમિટેશનમાં આવી નહીં શકે. પણ મેં જે છેલ્લી સ્લાઇડ બતાવી હતી કે આપણે કેટલીક વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે, પર્ટિક્યુલરલી કોવિડના સંદર્ભમાં પોઝિટિવ વસ્તુ છે, નેગેટિવ વસ્તુ છે, એ બંને વ્યક્તિને સમજાવવી જરૂરી છે કે કોઈ પણ સંજોગોમાં માણસ પોઝિટિવલી બી વિચારી શકે છે ને નેગેટિવલી બી વિચારી શકે છે. બીજી વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે કંટ્રોલેબલ એટલે કે પોતાના કંટ્રોલમાં કઈ વસ્તુઓ છે ને પોતાના કંટ્રોલમાં કઈ વસ્તુ નથી. તો એના પર ધ્યાન રાખીને પણ માણસ પોતે આગળ વધી શકે છે. પોતાનું ડેલી રૂટીનમાં એક્સરસાઇઝ, કોમ્યુનિકેશન, પ્લે, બાળકો સાથેની રમત બધું એડ કરીને પોતાના વર્કને પણ ધ્યાન આપીને એક ડેલી રૂટીન ગોઠવે, સારું ખાવાનું ખાય, એક્સરસાઇઝ કરે તો માણસ યુઝ્યુઅલી હેલ્થી રહેતો હોય છે. જે ઓલરેડી એન્ઝાઇટીના ભોગ બનેલા વ્યક્તિઓ છે એ પોતાની જે મેડિસિન્સ રેગ્યુલરલી લે, અને જો એ આ સમય દરમિયાન જો એમની એન્ઝાઇટી વધી ગઈ હોય તો યુઝ્યુઅલી જે એમના રેગ્યુલર કાઉન્સેલર હોય એમની મદદ લે એ વધારે હિતાવહ છે. ઓવર ટુ ડોક્ટર લિપિબેન. હા. એકનો એક વિચાર વારંવાર આવે તો શું કરવું? હેલો. હા, એકનો એક વિચાર વારંવાર આવવો એ એકદમ સામાન્ય વસ્તુ છે અને આપણે રુમિનેશન કહીએ છીએ. તમને કોઈ એવો વિચાર આવે કે જે તમારા મગજમાંથી તમે કાઢી નથી શકતા, એનો મતલબ એ કે તમારા મગજે એ વિચારને હજુ પચાવ્યો નથી. તો એ વિચારને પચાવી લેવો જરૂરી છે. પચાવવું એટલે તમે એ વિચારને પૂરેપૂરું વિશ્લેષણ કરી લો કે એ વિચાર તમને કેમ આવ્યો છે, આ વિચાર આવવાના કારણ પાછળ બીજા શું શું પરિસ્થિતિઓ હોઈ શકે, આ પર્ટિક્યુલર વિચારમાં આગળ શું થઈ શકે છે, એની પોસિબિલિટીઝ કઈ વસ્તુમાં કેટલી પોસિબિલિટીઝ છે, કોઈ એક પોસિબિલિટીઝથી તમને ફાયદો છે કે નુકસાન છે, વોટેવર. એટલે એ વિચારનું જ્યારે તમે પૂરેપૂરું વિશ્લેષણ કરી લો છો, એ વિચારને પૂરેપૂરો પચાવી લો છો, ત્યારે તમે એ વિચારના જે અનસર્ટેનિટી જોડાયેલી છે જે વિચાર સાથે, એટલે કે વિચાર સાથે એવી બાબતો જોડાયેલી છે, જ્યારે તમે એના પર પૂરેપૂરું ધ્યાન આપશો ત્યારે આઈ થિંક તમારું મન શાંત થઈ જતું હોય છે. પરંતુ એક છેલ્લી વસ્તુ તો એ જ છે કે માઇન્ડ છે તો વિચાર આવશે જ, બરાબર ને? એટલે વધારે વિચાર આવે છે કે અથવા તો એ વિચાર વારે ઘડીએ આવે છે, એને આપણે કોઈ પોતાના ડિસઓર્ડરમાં ના ગણી લેવું, કારણ કે એવું મોટાભાગની વ્યક્તિને થતું હોય છે. પરંતુ ધીમે ધીમે કાબુ આવી જતો હોય છે. જો કાબુ આવી જતો હોય તો કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જો એ વિચારના કારણે તમારા કામ ધંધામાં કોઈ અસર ના થતી હોય તો કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઓવર ટુ યુ લિપિબેન. અને વધુ પ્રમાણમાં વિચાર સુસાઇડ ના આવતા હોય તો જો સુસાઇડના વિચારો આવતા હોય તો ચોક્કસ સાયકિયાટ્રિસ્ટ પાસે તાત્કાલિક લઈ જવા જોઈએ. ક્યારે કહી શકાય કે વ્યક્તિને ડિપ્રેશન છે? કેટલા દિવસ સુધી ડિપ્રેશન અનુભવતો હોવો જોઈએ? જે મેં લિસ્ટ બતાડ્યું, લિસ્ટમાં 9 લક્ષણોમાંથી જો 5 લક્ષણો 15 દિવસથી વધારે સમય માટે માણસ અનુભવતો હોય તો એને ડિપ્રેશન કહી શકીએ. નાના ચિલ્ડ્રન ના લીધે રાત્રે સુઈ ના શકતા હોય અને ફક્ત 24 કલાકમાંથી 2 કલાક જ સુઈ શકે છે. 1 વર્ષથી એક લેડી આ કમ્પ્લેનમાં છે, તો એ ડિપ્રેશન હોઈ શકે? હા, આટલી માહિતી પરથી આપણે કહી ના શકીએ કે ડિપ્રેશન હોઈ શકે કે ના હોઈ શકે. તમે એ જે લેડી છે એને તમે આસપાસના મનોચિકિત્સક અથવા તો સાયકોલોજીસ્ટ પાસે લઈ જાઓ અને ત્યાંનું પ્રોપર ઇવેલ્યુએશન કરાવો. ઓકે, ડોક્ટર લિપિબેન, કેટલાક પ્રશ્નો એવા છે જે આપણે આપણા સેશનને સંબંધિત નથી, જેના કારણે Okay. ડોક્ટર નારાયણ સરનો અમને પ્રશ્ન નહીં પહોંચી શકતા, તો એ આપણે પહેલા જોઈએ. We can very well say, sir, that this is not related to our session. Okay, lockdown માં people irritated વધારે થઈ જાય છે.
તો we can counsel them. કાઉન્સેલિંગ વિશે સરે આપણને વાત કરી ગઈકાલે ડોક્ટર કીર્તિ મેડમે પણ કાઉન્સેલિંગના સિદ્ધાંતો સમજાવ્યા હતા. મમતા, can music or any kind of art make a big difference in any mental illness? Yes, music and art both can have a very positive effect on anyone's mind. So દરેક વ્યક્તિને આપણે એક્સપ્લેન કરી શકીએ છીએ મ્યુઝિક અને આર્ટનો અનુભવ કરે માનસિક પરિસ્થિતિ સારી થશે. So this is the last question we will take because it is already 12:56. So શું મોટી ઉંમરના વ્યક્તિને માનસિક રોગ કેમ વધારે જોવા મળે છે? મને ખ્યાલ છે કે માનસિક રોગ ગમે તેને થઈ શકે છે, પણ ઘણા લોકો મોટી ઉંમર ના થાય તેમાં વધારે જોવા મળે છે. ઓકે, મોટી ઉંમર અને નાની ઉંમર બંને એક પ્રકારે આપણે કહીએ છીએ કે સસેપ્ટેબલ એજ ગ્રુપ છે, જેમાં જ્યારે કંઈ પણ બીમારી થાય ત્યારે એ આપણને વધારે અસર કરતી દેખાય છે. તમને એ પણ ખ્યાલ છે કે માનસિક રોગ ક્યારેય પણ ગમે ત્યારે થઈ શકે છે, તો એ 100% સાચી વાત છે. મોટી ઉંમરની વ્યક્તિમાં અમુક રોગ વધારે જોવા મળે છે, જે ખાસ કરીને મોટી ઉંમરમાં જ જોવા મળે છે, જેમ કે ભૂલી જવાની બીમારી, ડિમેન્શિયા જેને આપણે કહીએ છીએ, બરાબર. એ 65 વર્ષની ઉંમર પછી 10% માણસોને થતી જ હોય છે. તો એ મોટી ઉંમરની વ્યક્તિમાં સ્પેસિફિક જોવા મળે છે, જેના કારણે આપણને ઘણીવાર એવું લાગે કે એ બીમારી એમનામાં વધારે છે. એ બીમારીના કારણે ઘણીવાર ડિપ્રેશન બી એમને થતું હોય છે, ઘણીવાર બિહેવિયરલ ડિસ્ટર્બન્સ બી થતા હોય છે. તો બેઝિકલી કેટલીક બીમારીઓ એવી છે જે મોટી ઉંમરમાં જ જોવા મળે છે, જેના કારણે તમને એવું લાગે છે કે મોટી ઉંમરમાં વધારે બીમારી જોવા મળે છે. જેનો એ મતલબ એ નથી કે નાની ઉંમરના બાળકોને નથી થતું. માનસિક બીમારી ક્યારે પણ કોઈને પણ થઈ શકે છે. Okay, so by this we conclude the question answer session also, and it's time to close this event. So we are very much thankful to Dr. Narayan Gaonkar sir and Dr. Chirag Parmar sir for attending, being present with us in this webinar. Sir, any final message to our participant from Dr. Narayan Gaonkar sir? Thank you very much, Dr. Lipi and Dr. Chirag. It was very nice, spending this time. I thank all the counselors, but ask them to first take care of yourself, by all precautionary measures, as we mentioned. Second, please try to give your inputs, whatever you know from the factuals, and the facts. Share your experience. But whenever you have a doubt, please take help from experts, to answer some more questions. And also try to give us some feedback on what good you are doing, and who are the champions. We want to know more and share experience about you, and the good practices with more people. So that will be very useful, because we are all evolving, we are learning, and we don't know everything about this virus. We know some, but we don't know everything. So we can do this learning exchange more frequently. Thank you very much. All the best. Stay safe. Dr. Chirag Parmar, any final message? Unmute. Listen your presentation and to think about my child also during this presentation. And thank you all listener, all counselor. You are doing wonderful job keeping yourself in the front line, and that's a big thing. Congratulations to all. Keep safe and stay healthy and stay happy. That is the thing. Thank you. Thank you very much, Dr. Gaonkar sir, UNICEF Gujarat office. Thank you very much, Mental Health Hospital Ahmedabad, GSEX Ahmedabad, of course, the main host of this event. આવતીકાલે ફરીથી આ વેબિનાર સિઝનનું ત્રીજું સેશન ડોક્ટર પરાગ કુમાર આપણી સાથે સ્મીમેર હોસ્પિટલ સુરત થી જોડાશે, સાયકિયાટ્રિસ્ટ એટ સ્મીમેર હોસ્પિટલ સુરત, અને એ આપણને મેન્ટલ હેલ્થ અસેસમેન્ટ ઓફ COVID-19 પેશન્ટ વિશે વાત કરશે. તો કાઉન્સિલર્સ ને બધાને વિનંતી છે કે આવતીકાલે સમયસર 11:30 પહેલા આ વેબિનાર તમે જોઈન કરી દો અને બી વિથ અસ. થેન્ક યુ વેરી મચ.
We are ending this event. Save notebooks, end event, save files.